Alright, sir. Minimize பண்ணவா க்ளோஸ் பண்ணிரவா? அது preparing to live stream the meeting னு வருது. லோட் ஆகிட்டோம் சார். லோட் ஆகிட்டோம். ஓகே. டன் வந்துட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா சார் இப்போ? ஷாவுல் சார், அந்த யூடியூப்ல இப்போ லோட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிடுவா? இல்ல, அது ஆயி ஷோ பண்றேன்னு பாருங்க. ஓகே ஓகே சார், ஓகே. இந்த லைவ் வந்துட்டு சார், லைவ் வந்துட்டு போடுங்க. ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட். அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவா அந்த விண்டோவை? ஆமா, ரைட். ஓகே. Mariam, please start. Sir. Yes, dear participants, invitees, and budding entrepreneurs, and all, have a safe and a healthy morning to one and all gathering here. Myself, I'm Dr. A. Mariamal, Assistant Professor of Department of Business Administration. It's my pleasure to welcome you all this morning. In our knowledge-based, we are all broke and overcome the pandemic and quarantine. So we prove that quarantine is only for physics, not for knowledge. So I thank you for willing to joining us today for this webinar on how to plan for startup ventures, legal and ethical steps. Being bold and venture is to be wise. Yes, the wise people of yours is the reason the Department of Business Organization, Sadakathullah Appa College, organizing this webinar. At first, the prayer should be the key of the day. And the prayer is an amazing exchange of worries transfer to blessings. Now I request to Mr. S. Muhammad Miran, sir, Assistant Professor of Business Administration, to recite the Quranic version. Sir. Thank you, ma'am. Thank you. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walluha wallayli idha saja ma waddaka rabbuka wa ma kala walal akhiratu khairul laka minal ula walas sawfa yutika rabbuka fatarla alam ejidka yatiman fa'awa wa wajadaka lalan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Translation: in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, by the morning brightness and by the night when it covers with darkness, your Lord has not taken leave of you, nor has he detested you. And the hereafter is better for you than the first life. And your Lord is going to give you, and you will be satisfied. Did he not find you an orphan and give refuge? And he found you lost and guided you. And he found you poor and made you self-sufficient. So as for the orphan, do not oppress him. And as for the petitioner, do not repel him. But as for the favor of Lord, report it. Thank you. Thank you, sir, for your powerful prayer. Welcome the gathering is like a sunshine because it brings a lot of brightness and value, more values. Now I invite Dr. S. Shahul Hamid, sir, Head of the Department of Business Administration, to welcome the gathering. Sir. Thank you, ma'am. A very good morning, one and all present. Thank you, sir. Yeah, it's our culture to welcoming one another. So on the behalf of Business Administration Department, as a head, it's my duty to welcome you all. So first of all, I would like to welcome our beloved principal of our college, Dr. Muhammad Sadiq sir, to this fine occasion. It's my pleasure, sir, to welcome you, sir. Next, I am happy to welcome our respected Vice Principal, Dr. Syed Mohammed Haja sir. Haja sir, I am really happy to welcome you too. Yes, and I wish to welcome today's resource person, Mr. R. Ramachandran, the field coordinator, belongs to EDIA Hub, Madurai Kamaraj University, Madurai. Welcome you, Professor.
Thank you. And my duty to welcome today's participants from various institutions from various places. So my warm welcome to all the participants of various institutions. And finally, I would like to welcome my dear colleagues and technical staff and my dear students. Yeah, once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for added values and brightness to the program. Then a sign of a good leader is how many followers you have, but how many leaders you create. Yes, now I invite a man of creating many leaders and a man of optimistic, Dr. M. Mohammed Sadiq, sir, principal, to deliver presidential address to the gathering. Sir. Thank you, Dr. Mariammal. Thank you, sir. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. If you could count up the favors of God, never would you be able to number them. For God is oft forgiving and most merciful, says the Holy Quran. Respected chief guest of this fine occasion, Dr. R. Ramachandran, EDHEP Field Coordinator, Madurai Kamaraj University. Respected Vice Principal of our college, Dr. SMA Syed Mohammed Khaja. Respected Head of the Department of the Business Administration, Dr. Shaul Hamid. Respected faculty members of the Department of Business Administration. Respected faculty members from friendly institutions and my dear student friends, the Controller of Examinations of our college, the IQAC Coordinator, and the Deputy Controller of Examinations, Dean of Arts, Dean of Sciences, and the faculty members of our own institution. Really, I feel very happy that the Department of Business Administration is conducting this one-day webinar on how to plan for startup ventures, legal and ethical steps. Really, it's a wonderful program which will be helping the young minds, the students who are going to complete or on the program of UG or PG. After completing their course, what they are going to do, whether they are going to search a job or they are going to give jobs. So there are two methodologies in life. We can get a job or we can offer a job. So here are the ways we are going to explain how we are going to offer a job. 10 days back, I attended a meeting with the collector of Tirunelveli, the collector office of Tirunelveli, how to engage the unemployed youths in the society. This was the topic on the day. And there are so many experts came into the meeting, and they explained a lot of venture methodologies in their specific fields. One doctor came from the industry of paint industry, how to start a paint industry, manufacturing industry, just with the investment of 1 lakh rupees, and how can they give jobs to others like that. And some of the scientists came to use the how can use how dung for fertilizing, natural fertilizers. So a lot of things have been discussed. From my point of view, I have given a suggestion. As being I am a computer science professor, I offered a suggestion that we can have an app. The name of the app may be Namma Veedu, Namma Naadu. This is the app name. What we are going to do, what I suggested is, there are so many sources available in the society. For example, plumbers are there, electricians are there, hardware mechanics are there, scooter mechanics are there, auto engineers are there. And there are so many requirements in a single family, right? In the morning, suppose my stove is not working, then I could not run to the stove shop and stove repairing shop and get the boy corrected that stove. So I don't know the details of the people available around me. Now what I have suggested is club the two by an app, right? The app will have all the resources in the city and all the requirements. And if at all anybody needs, suppose my plumbing work is there, I can go to the app, register request, and immediately those who are nearby the area of my house,
will be engaged and they'll be coming to my home and attend the job. So the job provider, the app maker will be getting some commission for the job. So like what we like in the case of Red bus owner, without having a single bus, he is earning 1,000 bus owner, isn't it? So no maintenance, no workshop, nothing, just allocating the tickets all in that. One side he is having the number of resources called the bus owners. The other side, the number of resource seekers, the passengers. Now he is in between the two and being a bridge between them. So likewise, for a household need, there are so many requirements in a house. There are, that there is a dog boy. People who are having dogs, in the morning, they have to walk with the dog, but they are not able to go with the dog because of their engagements in various activities. There are dog boys available. You can call from the app a dog boy for a monthly concession. Then he will be coming to the home every day and bring the dog outside and come back. So likewise, all the, for example, funeral services. So immediately we may have a sudden death demise of the family members. What to do? Then you can go to the Namma Video Namma Nadu app and call them the funeral services. Immediately they will be engaged all in that. So we are actually giving thousands of job to thousands of jobless. There are people in our society who know plumbing, but how to utilize their services. There are thousands of electrical engineers are there after completing diploma in electrical engineering, something like that. So how we can provide job? So if you go for this type of app in our day-to-day activity, then we can actually give those n number of jobs to those jobless people. So this idea was being accepted by the collectorate. They are working on that. Namma Veedu Namma Nadu. So likewise, Yende Kozhikode is a app already existing in the Kozhikode district of Kerala, where the collector is actually effectively using this app. So once we have entered into the home through this app, we can venture thousands of ventures in the particular area. Anyhow, this is a small initiative, and who are all willing, they can take the job and succeed. So with these few words, I express my heartfelt thanks to the organizers of this wonderful webinar, Dr. Shahul Hamid and his team, for inviting a great expert like Dr. Ramachandran sir to come to the meeting and explain and enlighten the young minds of our college and the faculty members in our friendly institutions. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful thoughts, methods, and suggestions. As the same, you create many ventures and leaders. Thank you, sir. A good teacher knows how to bring out the best in students. Yes, now I invite one of our good personality, Dr. S.M.A. Syed Muhammad Khaja, sir, Vice Principal, to facilitate the gathering. Good morning. Assalamu alaikum. The Almighty will show the peace and mercy to all of us. I begin in the name of Almighty, the most gracious and the most benevolent. Respected principal and the leader of leaders. That is Namma Mudalvar, Namma Veedu, Namma Nadu, Namma Mudalvar, Dr. Muhammad Sadiq. Respected resource person, Dr. Ramachandran, EDI of Field Coordinator, Madurai Kamaraj University, Madurai. Respected head and Department of Administration, Dr. and Professor Sabul Amir. Respected faculty members, Ms. Jasmine Khadija, Dr. M. Mariammar, Dr. S. Muhammad Meera, and Mr. Abdul Khalik, and the respected faculty members, scholars, and other participants from other institutions and student friends. I am very much happy to participate in this state-level seminar on how to plan for startup ventures, legal and ethical steps, being organized by the Department of Business Administration, and to offer my felicitation on this occasion. I congratulate the department of having selected a suitable, relevant, and required topic, which is very much relevant to the young and new entrepreneurs. Most of the entrepreneurs are not aware how to start the business.
But this webinar is very much useful to the new entrepreneurs and giving and providing guidelines to start up their new ventures. Starting a business entails understanding and dealing with many issues. It's legal, financing, sales and marketing, intellectual property protections, liability protections, human resources, and so on. But the interest in entrepreneurship is at all-time high. Traditionally, startup business stopped a business plan for three specific reasons: to articulate their vision for business, to document how they plan to solve key changes, and to pitch their business ideas to the potential investors. And some of the steps to be followed to start up the process is: identify the problem and ideation and solution or validation, find your dream team, customers personal and customers validation, prototype and validation, marketing plan and building a land page, business and revenue model, and also funding. I hope this webinar definitely will provide the ways and solutions to the entrepreneurs and MSMEs to start a new business venture. And before starting the business, we must do following some things. Let us write a business plan, choose a legal structure, get your business registration, a license and tax identification, know your competitors and marketplace, finance your business, identify and secure a location for starting the business, get proper insurance, and obtain legal counsel from the counselors. And I appreciate our principal, the head, and the faculty members of the Business Administration Department for their fruitful efforts to host this webinar to benefit the business people, MSMEs, and also guiding them how to take a new business venture. I wish the webinar in a grand success. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir, for your delightful words of facilitation. If something introducing comes from your heart, it will reach the heart of your audience. Yes, that's a reason. Now I call upon Mr. S. Muhammad Miran sir to introducing the resource person to the gathering. Thank you, ma'am. Thank you, sir. It's my immense pleasure to introduce the resource person of the day, Mr. R. Ramachandran, EDAA Hub Field Coordinator, Madurai Kamaraj University. As far as his qualification is concerned, he has possessed a Master of Philosophy in Business Administration. Further, he has also acquired master's degree in Psychology and Commerce. As an academician, he has 5 years of teaching experience and 2 years of research experience. To his career credits, he has published 4 articles in reputed journals and presented 8 papers in national and international conferences. He is a firm believer in continuous learning to gain knowledge. At present, he is pursuing his doctorate in business administration. He is a versatile personality as he has been acting as a resource person for various institutions to enlighten the knowledge of students about entrepreneurship. He is also recognized as an ILO trainer. He has organized various workshops and training on behalf of EDIA Hub, Madurai Kamaraj University. This webinar titled How to Plan for Startup Ventures, Legal and Ethical Step is apt for a resource person as he is multifaceted with academic knowledge and experience in training the young and future entrepreneurs. Now, it's time for the resource person, Mr. R. Ramachandran, sir, to share his ideas. This screen is yours, sir. Thank you, ma'am. Respected Principal, sir, Mohammad Sadiq, sir, and respected Vice Principal, sir, Syed Mohammad Khaja, sir, and the head of the department, Department of Business Administration, Shahul Hamid, sir, and the coordinator, ma'am, Yasmin, ma'am, and the department faculty members like Mohammad Miran, sir, and Mariamal, ma'am, and Abdul Khalik, sir, and the participants from various institutions as well as the home institution, Sadakathullah College, and my dear students. Very good morning, all. Right. So today we have to discuss about the session called How to Plan a Startup,
and what are the strategies you have been used for making for setting up a startup, and what are the legal as well as ethical provisions you have been followed once you have been created your startup. So these things we have been discussed detailedly in the session. And before getting into the session, so some questions have been asked with you, the participants, right? So first thing is, once upon a time, if you have to, as a parent, if you have to select institution for your child, right? For your child, if you have to select any institution, any education institution for pursuing the degree, right? You have been focused on the key areas like whether the college is giving good result or not, right? Whether there should be placement opportunity is there in the college or not, and there should be discipline is have been followed in the institution or not. So these questions have been into your mind as a parent. These questions have been kept into your mind while admitting your child into a college. So this is the basic thing. But now the situation is completely different. That is, as per the criteria, entrepreneurship is being emerged in every academic institution. So they have been concentrated on how many students have been transformed into an entrepreneur in a particular academic year. Likewise, so this is the main criteria, and this is one side. That is academic institution. Now they have been concentrated on likewise discipline, placement, as well as research, and one more criteria is entrepreneurship. So that is how many students have been transformed into entrepreneurship. So this was one side, and another side, that is assume in a class there should be 60 students. Out of 60 students, how much they have been placed in a campus recruitment? So at least our 15% or 20% have been placed in a campus recruitment, and still some of them have been go for higher education, and some of them have been going for government job. Likewise, it should be going on, but some students are they are potential and they are having a skill, but they are still unemployed. So two sides are there. One is education institution have been focused on entrepreneurship, and one side there should be a thing called student have been converted into entrepreneurship. That is unemployed students have been transformed into entrepreneurship. So these two areas have been merged by means of concentrating or by means of updating the knowledge of entrepreneurship among the students with the help of the academic institution through the faculty members. So that is the main agenda. That is, we have been ideating that entrepreneurship knowledge among the students with the help of the faculties. So because as far as that is, many students have been following their faculty as a mentor. They are getting advice from the faculty, and they have been following the things which may be given by the faculty. So the faculty members, as well as the mentor friends and some of the experts who are all associated with the faculty as well as the students, have been as a key note for this webinar, and as well as the students, because students are also attending and they are also gathering the knowledge towards startup. So with this, I have to share the screen, that is presentation. So this is the topic, that is startup ventures, how to plan a startup ventures, legal and ethical provisions which have been followed as a, if you are becoming an entrepreneur, if you have to make your own startup, what are the things you have been followed as a legal side as well as the ethical side. So because ethics is the only thing, so we have been kept it into your mind, ethics is the only thing, what is right and what is wrong, that will be the do best for your society. Right. And our mindset of an entrepreneur. So before getting into that, you may know about the topic called entrepreneur. Right? So entrepreneur is normal person. So that likewise, a teacher, a faculty may be a person, as well as an engineer may be a person. Likewise, that is any profession, the person have been doing something. Likewise, entrepreneur is normal person who is doing a business, right? Who is doing a business. That is, it should be not a normal business, it should be somewhat differentiated, right? Sir, shall I use bilingual language? So Yes, because sir. yes, okay, sir, okay. As நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், இங்க என்னன்னா entrepreneurங்கிற கான்செப்ட் என்ன, should be a new concept.
someone have been known but someone have been unknown. So normally பாத்தீங்கன்னா if you running a grocery shop, right, for example, if you running a grocery shop, right, that grocery shop have been normal business, but someone who is working in a grocery shop and earn something, that is they are having some savings in his hand, and he is started his own business, that is a new grocery shop. That may be a normal business, but with some innovative idea may be added into the existing business, then it may be called as an entrepreneurship business, right? For example, நம்ம சொன்ன மாதிரி grocery shop நடத்திட்டு இருக்காங்க. grocery shopல புதுசா innovative things, for example online delivery, இல்லனா home to home delivery. So இல்ல மாதிரி என்னன்னா by means of making through social media, WhatsApp மூலமா என்னன்னா you have been give some orders. So அப்படி போகும்போது என்ன should be some additional advantages have been added, and existing problem resolve பண்ற மாதிரி new innovative things add பண்ணோம் அப்படின்னா that may be called as an entrepreneurship business. So அந்த person தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா entrepreneur நம்ம சொல்றோம், right? அந்த entrepreneurக்கு என்ன there should be set of qualities, set of mindsets இருக்கணும். So அந்த மாதிரி persons என்ன we may be called as an entrepreneurs. So first thing is looking for opportunities, right? So wherever there should be n number of opportunities are there, so we have to search on opportunities. So day by day we have been focusing on a number of problems from our morning to at the end of the night we are facing a number of problems. So already that respected principal sir told that nama veedu nama naadu, so that should be one app is there, it should be in the under construction app. So adula paakumbodhu enna sir told that n number of facilities, so for stove repair to funeral service, like n number of opportunities are there, right? So that opportunities have been utilized properly, right? So for example I have told that looking for opportunity, or example solano appadina, a person is enna orthar vandu enna he is making that idli maavu illa dosa maavu vandu tayarichi sales பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு business பண்ணிட்டு இருக்கார், right? For example, right, he is அந்த மாதிரி enna idli maavu dosa maavu prepare பண்ணி enna he is selling all over the area. So அந்த ஒரு domain குள்ள ஏரியால he is selling. அப்போ என்னன்னா once upon a time அவரோட business பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா மார்னிங் வந்து என்ன he is going to the grocery shop, right? He is going to the grocery shop and he is meeting that grocery shop owners and he is distributing 10 packets for each shop. ஒரு கடைக்கு வந்து என்னன்னா 10 பாக்கெட் வந்து என்னன்னா அந்த மாவு கொடுக்குறாரு. அப்படி கொடுக்கும்போது என்னன்னா மார்னிங் கொடுத்துட்டு ஈவினிங் வந்து என்ன he is collecting the money. அப்போ ஒரு கடைக்கா போய் என்னன்னா காலையில கொடுத்தது போக மிச்சம் உள்ள பாக்கெட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டு என்னன்னா he is getting the money from the grocery shop owners. So அப்படி பார்க்கும்போது என்னன்னா ஒரு பிசினஸ் வந்து பெருசா இல்லை, because he is not identifying the opportunity. So அப்புறம் என்னன்னா he is making some study. என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா டியூல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, ஒரு வீட்டில் வந்து என்னன்னா ஹஸ்பண்டும் ஒர்க் பண்றாங்க ஒய்ஃபும் ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிளேசஸ் ஃபுல்லாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்னன்னா அந்த மாதிரி ஏரியாவில் உள்ள கிராசரி ஷாப்ல ஃபுல்லாக என்னன்னா இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் தி அந்த மாவு பாக்கெட்டை கொடுக்குறாரு. ஸோ அப்போ அவரோட பிஸ்னஸ் என்ன கொஞ்சம் டிராஸ்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ லைக் வைஸ் if you are starting any business, that is if you want to become an entrepreneur, first thing is where are the opportunities are available, எங்கெங்கெல்லாம் opportunities இருக்கோ அந்த opportunities என்ன we have been identified. So அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணா மட்டும் தான் we have been survive in the market and we have to attract the customers and we have to reach into the markets. So this is first one, looking for opportunities. And second thing, that is innovation and differentiation. So normal product கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா customers are not satisfied. So upon every stage we have been somewhat innovate and we have been give some differentiation, right? So இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா that is you all know about that Salem RR biryani and the shop is owned by that Tamil Selvan. So இது வந்து என்னன்னா இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஃபேமஸான ஒரு பிரியாணி ஷாப் சேலம் RR பிரியாணிங்கிறது என்னன்னா ஈவன் தோ நார்த் தமிழ்நாடுல ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் என்ன ஷாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவர் வந்து என்னன்னா அவர் ஸ்டார்ட் பண்றது என்னன்னா ஒரு ஹோட்டல்ல சப்ளையராக தான் அவரோட கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன he is somewhat doing something, என்னன்னா நான் இப்படியே இருந்தா நல்லா இருக்காது, ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், புதுசா நம்ம டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு he want some differentiation கொடுக்கணும், இன்னோவேட்டிவா கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நார்மலா எல்லாரும் மாதிரி அவரோட சேவிங்ஸ்ல இருந்து என்ன ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது என்னன்னா அப்போ ஒரு மைண்ட்ல தோணுது என்ன அப்படின்னா ஒரு லேசினஸ் தான். என்னன்னா ஹோட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் இட்லி பூரி பொங்கல் அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸா தான் இருக்கும். பட் he wants something differentiation. ஏன்னா இதே கொடுத்தோம்னா நமக்கு வேலை அதிகம்,
ரைட். ஏன்னா இட்லினா என்னன்னா இட்லிக்கு வந்து சாம்பார் சட்னி, ஸோ அந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் கொடுக்கணும், எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி பொங்கல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், பூரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ நிறைய வேலை இருக்குங்கிறதுனால என்னன்னா அந்த லேசினஸ்க்காக என்னன்னா புதுசா திங்க் பண்றாரு என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஃப்ரம் மார்னிங் டு ஃப்ரம் ஈவினிங் ஒன்லி பிரியாணி. So this what the differentiation, that is normal business பண்ணா வேணா he is from the morning to from the evening, from the night he is only giving a biryani. So that was some differentiation as innovation in the business, right? And quality consciousness. So quality ங்கிறது முக்கியமான principle. Third principle பார்த்தீங்கன்னா quality. So once you lost your quality, the customers are not willing to accept your product, right? So இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா, you are know about that the company called, that is the shop called கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ். கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஸ்வீட் ஷாப். அங்கே என்ன ஃபேமஸான ஸ்வீட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி மைசூர் பாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்வீட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, கிருஷ்ணா ஸ்வீட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்வீட். ஸோ அந்த காலத்துலேயே வந்து என்னென்னா நெய் பார்த்தீங்கன்னா நெய்லே யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மைசூர் பாக்கில் ஃபேமஸான ஒரு ஷாப் அவங்க. அப்போ ஒரு டயத்துல என்னன்னா அவங்க கிச்சன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மிக்சர் வச்சிருப்பாங்க, எவ்வளவு வந்து மாவு யூஸ் பண்ணணும், எவ்வளவு ஆயில் யூஸ் பண்ணணும், எவ்வளவு வந்து கீ யூஸ் பண்ணணும், எவ்வளவு ஸ்வீட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மிக்சர் ஷுட் பி பேஸ்டட் இன் த கிச்சன்ல வந்து என்ன த கம்பெனி த ஷாப் ஹேஸ் பீன் பிளேஸ்டு. அந்த ஷாப்ல வந்து அந்த கிச்சனில் பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, என்னென்ன குவான்டிட்டி எவ்வளவு யூஸ் பண்ணணும், 1 கிலோக்கு எவ்வளவு எடுக்கணும், அந்த மாதிரி என்ன. அப்போ ஒரு டயத்துல என்னன்னா இந்த மிக்சர் ஷுட் பி ஒரு டயத்துல மாறிடுது, என்னன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா சுகர் ஆட் ஆயிருது, இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கீ ஆட் ஆயிருது. பட் இட் ஷுட் பி சம்வாட் பெஸ்ட், டிஃப்ரெண்டடாக தான் இருக்கு, குவாலிட்டியாக தான் இருக்கு. பட் த ஓனர் அந்த டயத்துல என்ன பண்றாருன்னா, இட் ஷுட் பி ஹேப்பன் இன் த இயர் 2000 சம்திங், 2000ல நடந்த ஒரு விஷயம். அந்த டயத்துல என்ன 2000 rupees லாஸ் அந்த டயத்துல. பட் எல்லா மேனுஃபேக்சர் பண்ண ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாமே என்னன்னா கீழே போட்டுறாரு. எதுக்காக அப்படின்னா, இன்னைக்கு வாங்குற கஸ்டமர் 10 நாள் கழிச்சு வாங்கினாலும் இல்லை 15 years கழிச்சு வாங்கினாலும் என்ன, we have to give same quality. ஸோ அந்த குவாலிட்டியில் டைல்யூட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுதான், if you opening a new business or if you starting the new business, you have been concentrate on quality. So quality is the only thing we have been survive in the markets, and we have been capturing the attraction of the customers. And fourth thing is finding solution and ways to do it. So whatever the problems you have been faced on, but you have been focusing to resolve the problem and make it as an opportunity, right? So for example, you know about that Ramaraj Dotis, Ramaraj வேஷ்டி சட்டைகள் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, he is starting his career என்னன்னா ஒரு ஜவுளி கடையில் தான் என்னன்னா ஒரு ஹோல்சேல் ஷாப்ல என்னன்னா அந்த கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா அவர் வந்து என்னன்னா அப்போ ஒரு பிசினஸ், அதுக்கடுத்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு உள்ள இறங்கும் போது என்னன்னா வீட்டில் எல்லாரும் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, there should be no opportunity for dhotis. So because people are shift over to t-shirts as well as jeans pants, இல்லை ஃபேன்ஸுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி போகும்போது என்னன்னா, why you have been enter into that டோட்டிஸ்ல எதுக்கு இறங்குறீங்க அப்படின்னு என்ன, வீட்டில் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல இருந்து ஒய்ஃப்ல இருந்து என்ன, எவ்ரி ஒன் இஸ் அகைன்ஸ்ட் தட். பட் he is making it an opportunity and finding the solution, and he is attracting the customers. இப்போ பார்க்கும்போது என்னன்னா அவரோட சொல்யூஷன் அன்னைக்கு அந்த மைண்ட்ல என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, even though a number of people like from top most people இருந்து என்னன்னா அட்லீஸ்ட் MLA MPs வரைக்கும் என்ன, they are wearing the dhotis. So traditional culture of Tamil Nadu அப்படிங்கிறதுல he is starting his advertisements and he is reaching the markets. So these are the mindset of entrepreneur. So once you are becoming an entrepreneur, you have been explore these 4 qualities, whatever the opportunities is there, and what should be the differentiation and innovation, quality, and a different solution for a problem. Right. And history of startup, right? So how the startup concept have been emerged in India, right? So a couple of years back in the year 1984, former Prime Minister Indira Gandhi bringing the computer inside the India. So before that there should be no computer. So Prime Minister that is Indira Gandhi have been bringing computer inside the India. At that time the startup concept have been emerged, but should not be never shaped. கம்ப்யூட்டர் உள்ள வருது, பட் அந்த கம்ப்யூட்டர் பத்தி என்னன்னா யாருக்கும் என்னன்னு ஒன்றும் தெரியல. அதுக்கடுத்து என்னன்னா in 1988ல தான் என்னன்னா
another prime minister, another former prime minister, that is Rajiv Gandhi, brought some policies like liberalization. Liberalization should be somewhat freedom inside the country. So liberalization, and he is bringing the liberalization concept. I mean, liberalization concept உள்ள வரும்போது என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்கீம்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல என்னன்னா நிறைய ஃபாரின்ஸ்ல இருந்து என்னன்னா இட் ஷுட் பி எமர்ஜ்ட் அண்ட் எக்ஸிஸ்டட் இன்சைட் தி இந்தியா. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன தட் ரிசல்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரை வாங்குறது, எக்ஸ்போர்ட் பண்றது, வெளியிலேருந்து வாங்குறது, இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றது, அங்கே மாதிரி பிஸ்னஸ்லாம் அந்த டயத்தில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸ் என்ன தே ஹேவ் பின் என்டர்ட் இன் டு இந்தியா த்ரூ த மோட் ஆஃப் FDI, ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கீழே they have been started the new business inside the home country. So அப்படி ரெவல்யூஷன் ஆனது தான் என்னன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப்ங்கிற கான்செப்ட்ஸ். ஸோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் அதான் ஒரு காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது என்னன்னா ஸ்டார்ட் அப் பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டார்ட் அப் பார்க்னா என்னன்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் as an IT parks. But now the time have been changed. It should be any business, any innovative business which may be called as the startup. ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்னன்னா இந்த இயர் ஐ திங்க் ஸோ இந்த இயர் 1997ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா there should be a lot of recession inside the country. So many IT employees have been fired out. நிறைய யூஎஸ்ல இருந்து மாதிரி நிறைய டெவலப்டு சிட்டிஸ்ல இருந்து என்னன்னா அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்த இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஃபுல்லாக என்னன்னா டியூ டு பெரிய பெரிய ரெவல்யூஷன் ரெசெஷன் வந்ததுனால அந்த ஃபாரின்ல ஒர்க் பண்ண பீப்புள்ஸ்லாம் தே ஹேவ் பீன் கேம் டு த ஹோம் கண்ட்ரி, இந்தியாவுக்குள்ள வராங்க. இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போது என்ன தே ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் த நியூ ஜாப், பட் தேர் ஷுட் பி no job opportunity for such kind of people in the India. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன they are setting their own startup. அப்போ அவங்களாம் என்னன்னா நியூ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அந்த மாதிரி எமர்ஜ் ஆகுது. ஸோ அப்படி தான் என்னன்னா 2008ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்புங்கிற கான்செப்ட் என்ன இந்தியாவுக்குள்ள எவால்வ் ஆகுது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் எப்போ பாப்புலரைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இயர் 2015ல தான் என்னன்னா 2016ல ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா நரேந்திர மோடிஜி have been started a startup India concept. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா n நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஸோ பிகாஸ் நம்மளாம் நினச்சிருக்கவே மாட்டோம் ஒரு காலத்தில் என்ன டிவி ரிமோட் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னன்னா டிவி ரிமோட்லாம் கிடையாது, நம்மளே போய் தான் சுவிட்சை ஆன் பண்ணி டிவி சேனலை சேஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். பட் நம்மளோட லேசினஸ் தான் என்னன்னா புது புது இன்னோவேஷனுக்கு இன்வென்ஷனுக்கு ஒரு மெஷராக ஆரம்பித்து டெவலப் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிருக்கு ஸ்டார்ட் அப்பில். அதில் பூமிங் செக்டர் பார்க்கும்போது என்னன்னா சம் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் லைக் பாலிசி பஜார், ஜொமேட்டோ, ஃப்ளிப்கார்ட்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல 2008ங்கிற டியூரேஷன்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆன கம்பெனி, பட் தே ஆர் எமர்ஜ்ட் ஆஸ் அ டாப் லெவல் கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா. ஸோ பாலிசி பஜார்லாம் நம்ம ஒரு காலத்தில் பார்த்துருப்போம். இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஏதோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குற கம்பெனியில் போய் என்ன வி ஹேவ் பி நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன தே ஹேவ் பின் சார்ஜிங் சம் அமௌண்ட். பட் இப்போ பார்க்கும்போது என்னன்னா பாலிசி பஜார்ல பார்க்கும்போது என்ன வி ஹேவ் டு கம்பேர் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் பாலிசிலாம் கம்பேர் பண்ணி என்னன்னா we have been selecting the best insurance and it should be cheaper insurance எதுங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கான்செப்ட் இந்தியாவில் எமர்ஜ் ஆச்சு. And what is startup? Right? What is startup? So here, what is startup means there should be 4 diagrammatic illustrations are there. Venture or company started to provide solution for problems that have been added before and for providing solution. So these are the 4 things existing ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்குற ஒரு 4 விஷயங்கள். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னன்னா யூ ஹேவ் பீன் கோட்டட் அவுட்ஸ். ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2006ல பார்க்கும்போது என்னன்னா நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் என்னன்னா நம்ம வந்து n நம்பர் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் இருக்கும், அவங்கள்ட்ட நிறைய டேர்ன் ஓவர் இருக்கும். பட் அவங்க ஐடி ஃபைல் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் ஏதோ ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட போய் காலையிலேயே 10 மணிக்கெலாம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி நிறைய பேப்பர்ஸ்லாம் கொண்டு போகணும். ஸோ பேப்பர்ஸுங்கிறது என்னன்னா அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஸோ எவ்ரி திங் ஹேவ் பின் கெப்ட். அவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அது பேப்பரை, ஏன்னா ஒரு ரெக்கார்டு மிஸ் ஆனாலும் என்ன ஃபைலிங்கில் பிரச்சனை வரும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஆடிட்டர் பார்க்கணும்னா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும். மார்னிங்கே போயிட்டு என்னன்னா அப் டு ஈவினிங் வரைக்கும் என்னன்னா ஹி ஹேவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் சீயிங் தட் ஆடிட்டர். ஸோ இந்த பிரச்சனை ஒரு காலத்தில் இருந்தது. பட் டிஜிட்டலைசேஷனுங்கிற கான்செப்ட் எமர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா டியூ டு சம் பாப்புலர் கம்பெனிஸ் லைக் இந்தியா ஃபைலிங்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் எமர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா அது எல்லாமே டிஜிட்டலைசேஷன். நீங்களே என்ன பண்ணலாம்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸை ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆடிட்டிங் இதாகி உங்களுக்கு வந்து என்ன ஷுட் பி ரிட்டர்ன் டு யர் கம்பெனி. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது என்ன இட் ஷுட் பி வெஞ்சர் ஆர் கம்பெனி, இட் ஷுட் பி நார்மல் கம்பெனி ஆர் இட் ஷுட் பி வெஞ்சர். வெஞ்சர் ஷுட் பி எனி ப்ராப்ளம் which have been converted and which is giving the solution, right? And second thing, started to provide the solution, right?
we have been giving the solution for the existing problem. ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஏதோ ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன். அதான் சொன்னோம், ஆடிட்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் என்ன மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் அந்த ஆடிட்டரை பார்த்துட்டு வர முடியும். எப்போ அப்படின்னா 2006. பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூ டு ஃபோன் அப்பாயின்மெண்ட்லேயே ஆடிட்டர் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து we have been sending it. ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு அவர் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா he giving that auditing certificates. இதுதான் என்னன்னா starting a solution to the existing problem and for problems that have been never addressed before. இதெல்லாம் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்குறோம். என்னன்னா சானிடைசிங் மிஷின் பார்க்குறோம், ஆட்டோமேட்டிக் சானிடைசிங் வெண்டிங் மிஷின். ரைட், நம்ம கை நீட்டினாலே என்னன்னா 2 to 3 டிராப்லெட் சானிடைசிங் மிஷின் வந்துடுது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆட்டோமேஷனுங்கிறது என்ன முன்னாடி கிடையாது. ஸோ நிறையா இடத்துல பார்க்கும்போது என்ன நிறையா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது வெளியில் வந்து என்னன்னா இட் ஷுட் பி டிஸ்பிளேயிங் டிஷ்யூ வெண்டிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. ஸோ சானிடரி நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின். ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் வெண்டிங் மிஷின்ஸ்லாம் என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. பட் இட் ஷுட் பி நவ் எமர்ஜ்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் என்னன்னா முன்னாடி ஒரு கடை தேவை, அந்த கடையில் ஒரு ஆள் இருக்கணும், அந்த ஆள் என்னன்னா ஹி இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் எவ்ரி திங். பட் நவ் தட் ஷுட் பி நியூ திங். And finally, that is for providing solution to the ones that are already existing. Right? இருக்கிறதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்காது. ஸோ அந்த சொல்யூஷனுக்கு we have been giving that best solution. இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் இல்லை, சொல்யூஷன் கொடுக்கறது என்னன்னா it should be called as a startup. Right? ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். பட் அந்த ஸ்டார்ட் அப் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னா that is it should be a private limited company. Right? Private limited company or registered partnership firm or limited liability company. So Indian Companies Act கீழே, ஸோ இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனி நடத்தணும் அப்படின்னா it should be registered under Indian Companies Act 1956. But now that should be amended in Companies Act. இந்தியாவில் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் தொடங்கணும் அப்படின்னா 2013 ஆக்ட் இப்போ புதுசாக எமர்ஜ் ஆயிருக்கு. அது கீழே என்ன யூ ஹேவ் been registered your company. ஸோ அந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ண கம்பெனி அதோட லைஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் 10 இயர்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா. ரைட், ஸோ இன்னைக்கு நான் 2021 எப்படின்னா 2011 ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்படின்னா என் கம்பெனிக்கு இன்னும் 10 இயர்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா மை கம்பெனி மே பி கால்ட் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ரைட், அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது என்னன்னா ஸோ பிஃபோர் 1.5 இயர்ஸ் பேக்கில் பார்க்கும்போது என்னன்னா 5 இயர்ஸ் லைஃப் இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லணும் நம்ம. பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 இயர்ஸ் லைஃப் இருந்தால் என்னன்னா அதை நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லிக்கலாம். And second thing, annual turnover not exceeding 100 crore. Right, என்னோட yearly turnover, right, from receipts and as well as payments. So the மாதிரி turnover transaction பார்க்கும்போது yearly பார்க்கும்போது என்ன it should be not exceeding the 100 crore. பட் இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது என்ன it should be 50 crore. 1.5 years backல என்னன்னா 50 crores. But now the government is giving some extended amount for the startup initiative. And third thing பார்க்கும்போது என்ன such entity is not formed by splitting of a business already in existence. ஏற்கனவே ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ரைட், அந்த பிஸ்னஸோட எக்ஸ்டென்ஷனை நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லலாம்னா ஏற்கனவே இருக்க ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஓனிங் எனி ஓன் ஷாப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்டர் தயாரிக்கிற ஒரு கம்பெனி நான் என்ன ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் வந்து என்னன்னா இன்னொரு பிரான்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். என்னோட ஷாப் வந்து என்னன்னா மதுரையில் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து என்ன திண்டுக்கல்ல புது பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதை நான் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்ல முடியாது. அதை கவர்மெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் கவர்மெண்ட் கேனாட் அக்செப்ட். அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எ பிஸ்னஸ் ஆல்ரெடி இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இருக்கிற பிஸ்னஸை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. சம் ஆல்டர்னேஷன் மாடிஃபிகேஷன் ஆட் பண்ணி நான் வந்து என்னன்னா முன்னாடி மேன்மேடாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ டெக்னாலஜி மேடாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அடிஷனல் ஆக்டிவிட்டி உள்ளே கொண்டு வரும்போது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்ல மாட்டோம். பட் ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் சம் இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ், நியூ பேட்டர்ன் டெவலப்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி புதுசாக விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா that may be called as a startup. Right. So 3 pillars of startup. Startup-க்கு வந்து என்ன there should be 3 pillars of startup. The 3 pillars என்னென்ன அப்படின்னா first thing is simplification, hand holding, funding and incentive, incubation and industry tie-up. Right. So இதுல first one பார்க்கும்போது என்ன easier compliance. Right. Easier compliance. ஸோ முன்னாடி கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு. பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி வெரி ஈஸியர்.
நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து என்னன்னா கம்பெனிஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் வெப்சைட்டுக்கு போய் உங்கள் கம்பெனி டீடைல்ஸை ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு ஹூ இஸ் த ஓனர் அண்ட் வேர் யுவர் கம்பெனி இஸ் லொக்கேட்டட் அண்ட் ஹூ ஆர் ஆல் த பார்ட்னர்ஸ், ரைட், எப்போ கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹேவ் பின் கிவன்னா ஈஸியாக என்னன்னா யூ ஹேவ் பின் ரிஜிஸ்டர் யுவர் கம்பெனி. ஸோ அப்படி கம்பெனியை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் என்னன்னா ஈஸியாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் அப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்னன்னா startupindia.gov.in ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, ரைட். ஸோ அட்லீஸ்ட் நான் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் சரி இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி அட்லீஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ்னாவது என்னன்னா யூ ஹேவ் பின் விசிட் த வெப்சைட் கால் startupindia.gov.in. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப்புக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபண்டிங் கிடைக்கும், கவர்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரி இன்சென்டிவ் கொடுக்குறாங்க, கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும் அப்படின்னா startupindia.gov.in வெப்சைட்டை அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது என்னன்னா யூ ஹேவ் பின் விசிட்டிங் தட் வெப்சைட், ரைட். அண்ட் செகண்ட் திங் பார்க்கும்போது ஈஸியர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டோம் நம்ம. ரெண்டாவதுன்னா ஈஸியர் எக்ஸிட்ஸ். ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், பட் அந்த கம்பெனி நான் க்ளோஸ் பண்ணணும், ப்ராஃபிட் இல்லை, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், அந்த ஸ்டார்ட் அப் நான் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு. என்னன்னா உங்களுக்கு லிக்விடேட்டர் செட்டில் பண்ணணும், உங்கள் கிரெடிட் பார்ட்டிக்கு செட்டில் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய அதுக்கு அடுத்தெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்னன்னா யூ ஹேவ் பின் எக்ஸிட். பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் கோ டு த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா வெப்சைட்டுக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா வித்தின் 90 டேஸ்க்குள்ள 3 monthsக்குள்ள என்னன்னா யூ ஹேவ் பின் எக்ஸிட் அண்ட் வைண்டிங் அப் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். அண்ட் தேர்ட் திங் பார்க்கும்போது என்ன லீகல் சப்போர்ட். ஸோ லீகல் சப்போர்ட்டுங்கிறது என்ன அட்வைசரி சர்வீசஸ். உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி லீகல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது, எந்த மாதிரி எக்ஸம்ஷன் தேவைப்படுது, ஐடி எக்ஸம்ஷன் தேவைப்படுதா, இல்லை ஆடிட் சப்போர்ட் தேவைப்படுதா, இல்லை உங்கள் ப்ராடக்ட் எங்கே போய் சேல்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியலையா. ஸோ இந்த மாதிரி லீகல் சப்போர்ட்டாக என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே என்ன ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா கீழே யூ ஹேவ் பின் கெட்டிங் இட்ஸ். அண்ட் ஃபண்டிங் அண்ட் இன்சென்டிவ், ரைட். ஃபண்டிங் அண்ட் இன்சென்டிவ், ரைட். நான் பிஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், பட் என்ன பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு என்னன்னா எங்கே போய் நான் ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஹவ் ஐ ஹேவ் பின் கெட்டிங் மை ஓன் ஃபண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. என்னன்னா பூட் ஸ்டாப்பிங்லேருந்து என்னன்னா ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்லேருந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லேருந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அது வி ஹேவ் பின் டிஸ்கஸ் ப்ரீஃப்லி. அண்ட் இன்சென்டிவ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு என்னென்ன இன்சென்டிவ் கிடைக்குது. ஸோ பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, ஸோ ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணும்போது என்ன கவர்மெண்ட் இஸ் அலோகேட்டிங் 10,000 crores of money, right? 10,000 crores of money have been allocated for Startup India. But still now 50,000 startups தான் இந்தியாவில் எமர்ஜ் ஆயிருக்கு, ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அந்த 50,000 ஸ்டார்ட் அப் வந்து பெனிஃபிட்டாக என்னன்னா 600 crores வரைக்கும் என்னன்னா ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் ஏன்னா இன்னும் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எமர்ஜ் ஆகலை, நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆகலை. அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணா பாருங்க 10,000 crores அலோகேட் ஆனதில் இன்னைக்கு வரைக்கும் 600 crores தான் வந்து என்னன்னா ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு. இன்னும் எக்ஸஸாக எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. So if you have been started your startup and you have been registered under Indian Companies Act கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஸ்டார்ட் இந்தியா gov.in கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அந்த இன்சென்டிவ் உங்களுக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, அந்த கிராண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு கீழே என்னன்னா ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஒரு இப்போ லேட்டஸ்டா இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது என்ன இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்ல நிர்மலா சீதாராமன், ஹானரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா எக்ஸம்ஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ். நீங்க ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 3 years வரைக்கும் என்னன்னா தேர் ஷுட் பி நோ இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஃபைனலாக பார்க்கும்போது என்ன இண்டஸ்ட்ரி இன்குபேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன், ரைட். ஸோ நார்மலாக இன்குபேஷன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், இல்லை ஒரு சில பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ இன்குபேஷனுங்கிறது என்னன்னா எப்படி வந்து நம்ம இன்குபேஷனுங்கிறது என்ன மெடிக்கல் சைட்லேருந்து தான் எமர்ஜான ஒரு கான்செப்ட். என்னன்னா மெடிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து ப்ரீ மெச்சூராக பார்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ அதை வந்து என்னன்னா இன்குபேஷனுக்குள்ள வச்சு தான் என்னன்னா சேஃப்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அந்த பிஸ்னஸுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸுக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் என்னன்னா இஃப் யூ ஹேவ் பீன் ரிஜிஸ்டர்ட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் இன் எனி இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ நிறைய இன்குபேஷன் சென்டர் திருநெல்வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா கிள்ளிக்குளம் தூத்துக்குடி பக்கத்தில் என்னன்னா கவர்மெண்ட் இடிஐக்கில் ஒரு இன்குபேஷன் அக்ரி இன்குபேஷன் இருக்கு. ஸோ இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்கஸ் காலேஜோட மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன we have been arranging for an incubation visit. ஸோ அங்கே பார்க்கும்போது என்ன நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு, ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் நிறைய அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டை ஃபுல்லாக இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் கொடுப்பாங்க. ஒரு ஃபினான்ஸ்ல இருந்து ஒரு மிஷின் யூஸ் பண்ணுற மிஷின் வாங்குறதுல இருந்து ஒரு எங்கே போய் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது, எந்த கஸ்டமர்கிட்ட போய் ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன இன்குபேஷன் சென்டர் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க.
ரைட். இந்த மாதிரி இன்குபேஷன் சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்கும். ரைட். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப். ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு 4 ஒரு ஜாயினிங் தான் என்ன சொல்றோம்னா ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம். என்னென்ன அப்படின்னா நியூ பிஸ்னஸ் பிளஸ் இன்னோவேஷன் பிளஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் பிளஸ் பேஷன். ஸோ நியூ பிஸ்னஸ்ங்கிறதுனா வி கேனாட் ஸ்டார்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறது இல்லை. இட் ஷுட் பி சம்வாட் நியூ, ரைட். அண்ட் இன்னோவேஷன் இருக்கிறதுலேருந்து சம் எக்ஸ்ட்ரா மாடிஃபிகேஷன் கொடுக்க போறோம். நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் ஒரு காலத்தில் என்னன்னா இட் ஷுட் பி ஃபார் கம்யூனிகேட்டிங் மெசேஜஸ், கம்யூனிகேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். பட் இப்போ அதில் அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்க்கும்போது என்ன கேமரா அண்ட் மியூசிக் பிளேயர் அண்ட் வீடியோ. ஸோ இந்த மாதிரி n number of innovations may be added in the existing one. Plus technology, right? So without technology, அதான் ஒரு காலத்தில் நம்மளே வந்து என்னன்னா if you are having any guest lecture session, then the guest may be coming into the college and he is discussing the information with the students and as well as faculties. இது ஆஃப்லைனில் ஒரு காலத்தில் நடந்துட்டு இருந்தது. பட் இப்போ டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளே என்ன பண்றோம்னா டியூ டு சம் ஆன்லைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ், கூகுள் மீட்டோ, ஜூமோ இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் டீமோ, இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, ஆன்லைன் சைட்ஸ் இருக்கு. அது மூலமா என்ன வி ஹேவ் பீன் டிஸ்கஸ். ஸோ கிளாஸஸே ஸோ இன்னும் பார்க்கும்போது என்ன ஒரு 5 years பேக் பார்க்கும்போது என்ன இ காலேஜ் இ ஸ்கூல்னே வருது. வித்தவுட் பில்டிங் there should be e-college or e-school வரது கூட chances இருக்கு. So technology plays the major role. Plus passion, that is commitments. So it is my own startup, it's my own willingness. நான் இந்த business தான் பண்ண போறேன், இதுதான் சக்சஸ் ஆகும், இப்படி பண்ணாதான் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னா there should be somewhat you have been passionate in your business. எப்படி விரும்பி பண்றோம். நம்ம ஒரு சாப்பாடை சாப்பிடும்போது ஒரு நமக்கு பிடிச்ச சாப்பாடுங்கிறப்ப என்னன்னா கொஞ்சம் அதிகமா விரும்பி சாப்பிடுவோம். ஸோ அதே மாதிரி என்னன்னா இப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதிகமாக விரும்பி அதிகமாக வாட் எவர் தி திங்ஸ் யூ வாண்ட் டு டூ, ஸோ எப்படி பண்ணால் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், எப்படி பண்ணால் கஸ்டமர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் சம் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பிஸ்னஸ், சம் கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பிஸ்னஸ். இந்த 4மே சேர்ந்தது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தட் மே பி கால்ட் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் என்னன்னா தே ஆர் கிரியேட்டிங் டிஸ்ரப்ஷன், ரைட். தே ஆர் கிவிங் சொல்யூஷன் ஃபார் சம் ப்ராப்ளம். நம்ம ப்ராப்ளம் டே பை டே ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளத்துக்கு கொடுக்குற சொல்யூஷனா அந்த ஸ்டார்ட் அப் இருக்கலாம், ரைட். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் விச் ஹேவ் பீன் ஆல்ரெடி ஃபேஸ்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டாக்ஸி, ரைட். ஸோ டாக்ஸியை பார்க்கும்போது என்னன்னா ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் இஃப் யூ வாண்ட் கோ ஃபார் சம் அதர் பிளேசஸ் அப்படின்னா என்ன வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் இஸ் கோயிங் டு தட் டாக்ஸி ஸ்டாண்டுக்கு போய் என்னன்னா அந்த டாக்ஸி டிரைவரோட பேசி தென் த டாக்ஸி ஹேவ் பீன் கம் டு த ஹவுஸ் and then we the people we from the home have been entered in the taxi and we have to make a travel to some other places. இது ஒரு காலத்துல நடந்த விஷயம். நம்ம டாக்ஸிக்கு கூட்டு வந்து வீட்ல இருந்து எல்லாரும் போய் அதுக்கடுத்து அந்த டாக்ஸில எல்லாரும் டிராவல் பண்ணுவோம். பட் நவ் இப்போ பார்க்கும்போது என்னன்னா சம் நியூ எமர்ஜிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ஊபர், ஓலா. ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they have been making a tie up with the taxi owners and taxi drivers tie up பண்ணி என்னன்னா ஜஸ்ட் அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ண கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் டு பிளேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஃப்ரம் வேர் அண்ட் ஃப்ரம் வேர் வி கோ, அது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தென் டாக்ஸி வீட்டுக்கு வந்துடும். அதுலேருந்து என்ன வி ஹேவ் டு மேக் எ கன்வீனியன்ட் ட்ராவல். இது வந்து டிஸ்ரப்ஷன் இன் டாக்ஸி சர்வீசஸ். அப்போ ஒரு காலத்தில் டாக்ஸிக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது, பட் அதை புதுசாக கொண்டு வந்தது என்னன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப். அதே மாதிரி டிஸ்ரப்ஷன் இன் கிராசரின்னு பார்க்கும்போது என்னன்னா இட் ஷுட் பி ஒரு காலத்தில் நம்மளே ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா we have been go for that grocery shop and we have been waiting for some durations. என்னன்னா நம்ம லிஸ்ட்டை கொடுத்துருவோம் இந்தந்த ப்ராடக்ட் வேணும்ட்டு. அப்போ அந்த கடைக்காரர் என்ன சொல்லுவாருன்னா வெயிட் ஃபார் 10 minutes ஆர் வெயிட் ஃபார் அப்படின்னு சம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். அது மாதிரி பில்லிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன கொஞ்சம் நேரம் ஆகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. பட் இப்போ பார்க்கும்போது என்ன ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, அந்த மாதிரி கிராஃபர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா என்ன they are now selling groceries. ஸோ அது என்னன்னா ஹோமுக்கே வந்து என்ன டெலிவரி உங்களுக்கு எடுத்துருவோம். அண்ட் டிஸ்ரப்ஷன் இன் புக்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது என்ன ஒரு காலத்தில் ஸோ வி ஹேவிங் அந்த புக்கை ஸ்டோர் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் தான். ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது என்னன்னா சில்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கு கொடுத்தோடனே மறுநாள் என்னன்னா அந்த புக்கு எங்கே போகும் அப்படின்னா பைண்டிங் ஷாப்புக்கு போகும். எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த புக்கு கிளியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பைண்ட் பண்ணி சேஃபாக வச்சுருப்பாங்க. பட் அந்த பைண்டிங் பண்ணாலுமே அதோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா சம்வாட் லைப்ரரிலாம் புக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய புக்ஸ் கிழிஞ்சி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக பார்க்கும்போது இப்போ என்னன்னா கிண்டில்ங்கிறதுனா இ காப்பி ஆஃப் புக். இ காப்பி ஆஃப் புக்கில் எந்த புக்குனாலும் என்ன யூ ஹேவ் பின் டவுன்லோட் இட் அண்ட் யூ ஹேவ் பின் ஆக்சஸ் இட். அண்ட் டிஸ்ரப்ஷன் இன் போர்ட்டல் சர்வீசஸ். ஸோ இது
ஒரு காலத்தில் நம்மளே வந்து வி வாண்ட் டு கோ ஃபார் எனி டூரிஸ்ட் பிளேஸில் போகும்போது என்னன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டே இன் ஹோட்டல் இஃப் யூர் ஃபேமிலி அப்படின்னா வி ஹேவ் பின் சர்ச்சிங் ஃபார் எ நம்பர் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ். எது சீப்பாக இருக்குது, எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு ஒவ்வொரு ஹோட்டலாக ஏறி போய் எது சேஃபாக இருக்குன்னு வி ஹேவ் பின் சர்ச்சிங் ஃபார். பட் நான் இப்போ பார்க்கும்போது என்ன ஓயோ ரைட் ஓன் யுவர் ஓன். ஸோ அந்த ஓன் யுவர் ஓன் பார்க்கும்போது என்ன இட் ஷுட் பி கன்வீனியன்ட் ஃபார் அஸ். ஜஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியா எந்த ஹோட்டல் பெஸ்ட்டாக இருக்குது, எது சீப்பாக இருக்குது, எந்த ரூமில் நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் பின் சர்ச்சிங் ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் டிஸ்ரப்ஷன் இன் ஷாப்பிங், டிஸ்ரப்ஷன் இன் ஈட்டிங் பிளேசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு இன்னோவேஷன் தான் என்னன்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் ஸ்டார்ட் அப் ரைட். அண்ட் இந்த ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா ரைட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் ஏர்னிங் மணி மட்டுமே நம்மளோட பிரைமரி ஆக்டிவிட்டினா இட் ஷுட் பி நாட். ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது மணி மேக்கிங் மட்டும் கிடையாது. இட் ஷுட் பி ஃபார் த சர்வீஸ் ஆல்சோ. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்னன்னா இட் ஷுட் பி சல்மான் கான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வச்சிருக்காரு. அது வந்து இட் ஷுட் பி பியூர்லி ஃபார் கிவிங் சர்வீசஸ்ங்கிற எஜுகேஷன் சர்வீசஸ், மெடிக்கல் சர்வீசஸ், அந்த மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்காக கூட என்னன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி என்ன அதுதான் நம்ம சொல்றோம், ஸ்டார்ட் அப் இஸ் நாட் ஃபார் மேக்கிங் மணி, பட் அது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இட் ஷுட் பி என்டர்பிரினர்ஷிப் அட்வென்ச்சர் அண்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி ரைட். இட் ஷுட் பி சம்வாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம எல்லாம் என்னன்னா மில்கி மிஸ்ட்னு ஒன்று யூஸ் பண்றோம். மில்கி மிஸ்ட்ங்கிறது என்ன இட் ஷுட் பி பால் ஆடையில உள்ள பன்னீர்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அந்த பன்னீர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் அந்த மில்கி மிஸ்ட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது என்ன அந்த மில்கி மிஸ்டோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ். அவர் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா அவரோட அந்த டேல 1992 அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு அவங்க அப்பா பால் வித்தாருன்னா அந்த பால் வித்ததுனால என்ன அவங்க அப்பாவுக்கு ஹி இஸ் ஃபேஸிங் 1000 rupees லாஸ் ஃபார் அ சிங்கிள் டே. பட் அந்த டயத்துல என்ன ஹி இஸ் டேக்கிங் சம் ரிஸ்க். பிகாஸ் அவருக்கு வந்து என்ன ஸ்டடீஸ்ல அந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை. ஸ்டடீஸ்ல வந்து என்ன ஹி இஸ் நாட் வில்லிங் டு கோ ஃபார் ஸ்கூல். அந்த மாதிரி அவர் ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது என்ன அப்போ ஸ்கூலுக்கும் போக முடியாது, பிஸ்னஸ்ல லாஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ பிஸ்னஸை டேக் ஓவர் பண்ணணும்னு முடிவு பண்றாரு. அப்போ என்னன்னா ஹி இஸ் மேக்கிங் சம் இன்னோவேஷன். என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பால் ஆடையில இருந்து என்ன பன்னீர் தயாரிக்கிறார். ஸோ பன்னீர் தயாரிச்சு என்ன ஹி இஸ் என்டரிங் இன்டு த மார்க்கெட்ஸ். அப்படிதான் என்னன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஷாப்ஸ்லயும், எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் சரி, எல்லா கிராசரி ஷாப்லயும் சரி மில்கி மிஸ்ட் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அதான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னிங்கிறது என்ன ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி. ஸோ வி ஆர் ரெடி டு டேக் த ரிஸ்க் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் வித் அ குட் ஐடியா இட் செல்ஃப் இஃப் வெல்த். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணி பை ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஐடியா பை ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ வி ஆர் ஏர்னிங் மணி by means of selling our new idea and make it as a new product or prototype. ஏதோ ஒரு புது ப்ராடக்ட்டோ புது ப்ரோட்டோடைப்போ டெவலப் பண்ணும்போது என்ன டெஃபினெட்லி we will earn money, but it should be satisfying the existing problem faced by the customers and solving the problems and bringing new system in place and making life easy and improve digitalization, right? So we are facing a number of problems. Already சொன்ன மாதிரி என்ன நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்னன்னா we have been giving out new solution and new place and new customers and new digitalization process. ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது என்ன கோவிட் பேண்டமிக்ல பார்க்கும்போது என்ன we are giving everything goes on digitalization. ஆன்லைன் மோடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆன்லைன் மோட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் யோகா கராத்தே கிளாஸஸே பார்க்கும்போது என்ன ஆன்லைன்ல நடக்கும். அந்த மாஸ்டர் ஒரு காலத்துல என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல இல்லை யோகா சென்டர்ல வந்து என்ன இஸ் ஸ்டார்டிங் யோகா கிளாஸ். பட் இப்போ பார்க்கும்போது என்னன்னா மார்னிங் கூகுள் மீட்லயோ ஜூம்லயோ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஷிஃப்ட், மார்னிங் ஒரு ஷிஃப்ட், ஈவினிங் ஒரு ஷிஃப்ட். ஸோ அப்போ கூகுள் மீட்ல காலையில் ஒரு 100 பேர், ஈவினிங் ஒரு 100 பேருங்கிறது என்ன த்ரூ டிஜிட்டலைசேஷன் மோட்ல என்ன ஹி இஸ் கிவிங் சர்வீஸ் டு தி நீடட் பீப்புள். ஸோ அப்போ டிஜிட்டலைசேஷன் பிளேஸ் தி மேஜர் ரோல். And Startup India contributes to Make in India by way of making in Indian products. அப்போ ஒரு காலத்துல நம்ம என்னன்னா we have been depending upon other countries. எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே என்னன்னா we are depending upon some other countries. இப்போ பார்க்கும்போது என்ன we are manufacturing our own products. நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ற மாதிரி ஒரு என்னன்னா நியூ இனிஷியேட்டிவ் தான் என்னன்னா மேக் இன் இந்தியா. அப்போ மேக் இன் இந்தியா கீழே நீங்க ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மேக் இன் இந்தியா கீழே ப்ராடக்ட்டை மேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் கெட்டிங் a number of incentive from the government of India. கிராண்ட் கிடைக்கும், நிறைய வந்து என்ன லோன் கிடைக்கும், சீட் மணி கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு.
and it is not to run with 2000 employees or to earn billions of money. It's all about how to bring changes into the system, right? ஒரு காலத்துல வந்து என்னன்னா கம்பெனி, பெரிய கம்பெனி, மல்டி மில்லியர் கம்பெனி அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒரு அந்த கம்பெனில ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 2000 பேர் நான் வேலை பார்க்கணும், அந்த கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கில் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா without any office, some companies are earning millions of amounts. From the home itself, some companies are earning millions and billions. So Flipkart பார்க்கும்போது என்ன, it should be started in a car carriageல ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி. அண்ட் அந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஆஃபீஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது, ரீட்டைல் ஸ்டோர்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பட் த கம்பெனிஸ் ஏர்னிங் மல்டி மில்லியன் அமௌண்ட்ஸ் நவ். ஸோ திஸ் இஸ் அப்போ ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது என்ன, இட் ஷுட் பி நாட் ஃபார் மேக்கிங் மணிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால இருக்கக்கூடாது. பட் we are giving solution to the existing problem, and from the solution only we are earning the reputation among the customer. So customer reputation kadachadhu appadina definitely we have been earn some money, right? And next thing, business versus startup. Business ku startup ku enna difference nu paakumbodana in the pictures paakumbodhu ungalku therinjirukku. Some people are from Tirunelveli, Thuthukudi irukumbodana you are seeing that big bazaar. So opposite to new bus stand பார்க்கும்போது என்ன பிக் பஸார் ஷாப்ஸ் இருக்கு. அந்த பிக் பஸார் ஷாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் a business. எதுக்காக பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, that big bazaar is having retail stores in 350 retail stores in 100 plus cities. 100 plus cities-ல அந்த பிக் பஸாரோட ஷாப்ஸ் இருக்கு. அந்த பிக் பஸார் பார்க்கும்போது என்ன, இஃப் சேம் செட்டப்பாக தான் இருக்கும். இங்கே திருநெல்வேலி எப்படி இருக்கோ அதே செட்டப் தான். ஏன்னா இட் ஷுட் பி இன் மதுரை, இட் ஷுட் பி இன் சென்னை, இட் ஷுட் பி இன் இட் ஷுட் பி இன் கோயம்புத்தூர். ஸோ அந்த மாதிரி பிக் பஸாருங்கிறதுனா இட் ஷுட் பி பிஸ்னஸ். அதோட வேல்யூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2000 crores அண்ட் இயர் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பார்க்கும்போது என்ன 2001. பட் சேம் இன்னொரு ஸ்டார்ட் அப் பார்க்கும்போது என்ன ஃப்ளிப்கார்ட், நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட் டெஃபினேஷன் சொன்னோம் என்ன, இட் ஷுட் பி started in a car carriageல வந்து என்னன்னா புக்ஸை சேல் பண்றதுக்காக ஆரம்பிச்சது தான் ஃப்ளிப்கார்ட். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்ல மோர் தென் 5 crore ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்ல சர்ச் பண்ணி கூட பாருங்க, ஃப்ளிப்கார்ட்ல கிடைக்காத ப்ராடக்டே கிடையாது. 5 crore ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ளிப்கார்ட்ல இருக்கு. பட் அந்த ஃப்ளிப்கார்ட் கம்பெனி ஃபவுண்டட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2007. அதோட வேல்யூஷன் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது என்ன 98,000 crore. அதான் ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் பிசினஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது என்னன்னா 98,000 crore இருக்கு. பட் பிக் பஸார் பார்க்கும்போது என்ன, ஈவன் தோ தே ஆர் ஹேவிங் 350 plus stores, பட் அதோட வேல்யூஷன் பார்க்கும்போது என்ன 2000 crore. அண்ட் அந்த ஃப்ளிப்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா there should be no ஸ்டோர்ஸே கிடையாது. பிகாஸ் அவங்களோட மெயின் திங் என்னன்னா த்ரூ இ-காமர்ஸ் சைட் மூலமா என்ன they have been selling their product to the customers. ஸோ அதுக்கு பார்க்கும்போது என்ன there should be 6 warehouses are there, right? warehouses என்ன சொல்றோம்னா குடோன். அந்த குடோன் மூலமா என்ன they are selling the products. அண்ட் சேம் இன்னொரு ஒன் மோர் கம்பெனி பார்க்கும்போது என்ன, தட் இஸ் மெருங்கிறதுனா இங்கே இல்லை. இஃப் யூ விசிட் தட் நார்த்தன் இந்தியா பார்க்கும்போது என்ன மெரு ஃபேமஸானது. அந்த மெரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஓனிங் 12,000 plus கேப். அவங்களோட ஓன் நேம்ல மெருங்கிற நேம்ல 12,000 மேல கார் இருக்கு. அந்த காரை தான் என்னன்னா அவங்க வந்து ரெண்டலுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பட் அந்த கம்பெனியோட வேல்யூஷன் பார்க்கும்போது என்ன 120 million. ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம சொன்ன ஊபர் ஓலாங்கிறதுனா அவங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன அவங்களோட ஓன் நேம்ல ஒரு கார் கூட கிடையாது. they are not having a single car under their ownership, but making tie-up, making interaction and making some linkages with the taxi drivers and taxi owners மூலமா என்ன they are giving the service to the people. So this is the difference between business as well as startup. அப்போ ஸ்டார்ட்அப்னா என்னன்னா we are having a new idea, innovative idea with us. நம்ம கிட்ட ஏதோ டிஃப்ரெண்டான ஐடியா தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ஐடியாவை தான் என்னன்னா we have been commercialized, right? And some took the initiative to work outside their domain, right? அப்போ நம்மளோட ப்ரொஃபஷனுக்கும் நம்மளோட டிகிரிக்கும் இல்லை நம்மளோட பார்க்குற வேலைக்கும் சம்மந்தம் இருக்கானா இட் ஷுட் நாட் பி. ஃப்ளிப்கார்ட்டை ஃபவுண்ட் பண்ணது யாருன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் இ-காமர்ஸ் சைட் தான். இ-காமர்ஸ் சைட்டை ஃபவுண்ட் பண்ணது யாருன்னா இன்ஜினியர். அண்ட் அலிபாபா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்காருன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் ஃபேமஸான ஒரு ஹோல்சேல் இ-காமர்ஸ் சைட் தான். அதை ஃபவுண்ட் பண்ணவர் யாருன்னா டீச்சிங் டிகிரி முடிச்ச ஒரு ஜாக்மான் ஒருத்தர். அதே மாதிரி காலேஜ் ட்ராப் அவுட் ஆனது தான் என்னன்னா ஓயோ கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அண்ட் MBA கிராஜுவேட் தான் என்னன்னா புக் மை ஷோ. ஸோ நம்மளே புக் மை ஷோ வந்து இட் ஷுட் பி சம்வாட் பெனிஃபிட். நம்ம பார்ப்போம் ஒரு காலத்தில் டிக்கெட் புக் பண்ணோம் அப்படின்னா தியேட்டர்ஸுக்கு போய் நம்ம கியூவில் நின்று ஒரு டிக்கெட்டை புக் பண்ணணும். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ த அப்ளிகேஷன் மூலமாகவே என்னன்னா we have been book the tickets. இது ஒரு
அட்வான்டேஜ். அண்ட் பீயிங் ஹியூமன், இதான் சொன்ன சல்மான் கான் ஃபவுண்ட் பண்ண ஒரு இதுதான் பீயிங் ஹியூமன்ங்கிறது. என்னன்னா இட் ஷுட் பி சர்வீஸ் ஓரியன்ட் திங் தான். என்னன்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுக்குறது, எஜுகேஷன்லேருந்து ஹெல்த் கேர்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லா அட்வைஸும் கொடுக்குறது. அண்ட் பேடிஎம், பேபால், ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்னன்னா ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங், உங்களுக்கு என்ன டிகிரினாலும் சரி, நீங்கள் பிபிஏ படிக்கிறீங்க இல்லை பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்கனாலும் சரி, உங்களோட டிகிரிக்கும் உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவுக்கும் என்ன இட் ஷுட் நாட் பி ரிலேட்டட். ஸோ உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவை நீங்கள் எப்படினாலும் என்ன யூ ஹேவ் பின் டெவலப். அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் க்ரோத் இன் இந்தியான்னு பார்க்கும்போது என்ன, இந்தியா இஸ் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோசிஸ்டம் இன் இந்தியா இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன யூஎஸ் இருக்காங்க, ரெண்டாவது சைனா இருக்காங்க. ஸோ மூணாவது என்ன இந்தியாவில் தான் என்ன அதிகமான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்தியாவில் பார்க்கும்போது என்ன மிஸ்மேட்ச் ஆயிருக்கு. 50,000 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு. இதில் 5,000 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. பட் தட் ஷுட் பி 50,000 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஹேவ் பீன் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஸ்டார்ட் இந்தியா gov.in. அண்ட் அதோட க்ரோத் ரேட் பார்க்கும்போது என்னன்னா 12 to 15%. ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியல, பட் தி ஃபேக்ட் இஸ் ஒரு காலத்தில் வந்து என்னன்னா இந்தியா வந்து என்னன்னா இட் ஷுட் பி டிபெண்ட் அப்பான் அக்ரிகல்ச்சர். 70% ஆஃப் ஆக்குபேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அக்ரிகல்ச்சர். பட் இப்போ பார்க்கும்போது என்னன்னா தட் இஸ் அப் டு 50% ஆஃப் ஜாப் ஹேவ் பீன் டிபெண்ட் அப்பான் MSME, மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாமே என்ன இட் ஷுட் பி கம்ஸ் அண்டர் தட் ஸ்டார்ட் அப், ரைட்? அந்த ஸ்டார்ட் அப் மூலமா என்னன்னா தட் இஸ் $26.3 billion is the fund raised by startup in India, and all the states are having startup policy. So தமிழ்நாடுல பார்க்கும்போது என்ன தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் அண்ட் இனோவேஷன் அப்படின்னு என்ன இனோவேஷன் மிஷன் பாலிசி இருக்கு. கேரளால டிஃப்ரெண்ட் பாலிசி இருக்கு. அதே மாதிரி என்ன கர்நாடகாவில் டிஃப்ரெண்ட், மும்பைல பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் பாலிசி இருக்கு. மும்பைல என்னன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிஜிஸ்டர் த ஸ்டார்ட்அப் யூ ஹேவ் பீன் பெய்டு 151 rupees, 151. அந்த 151 rupees பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ஹேவ் பீன் ரெஜிஸ்டர்ட். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னன்னா தட் ஷுட் பி சம்வாட் டிஃபரன்ஷியேட்டட். ஸ்டார்ட் அப் பாலிசி, ஸ்டார்ட் அப் பாலிசி கீழே கிடைக்கிற ஃபண்டு. ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்க்கும்போது என்னன்னா இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராமே இருக்கு. தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இனோவேஷன் மிஷன் கீழே இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராமே இருக்கு. ஸோ இந்த இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராமில் இஃப் யூ ஆர் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி இனோவேட்டிவ் ஐடியா அப்படின்னா அந்த ஐடியாவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா government is giving 2 lakh rupees as a grant money கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஓன் ஸ்டார்ட்அப்பே இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல ப்ராடக்ட் கமர்ஷியலைசேஷனுக்காக, மார்க்கெட் கமர்ஷியலைசேஷனுக்காக இஃப் யூ ஆர் அப்ரோச்சிங் த கவர்மெண்ட் மீன்ஸ் தே ஆர் கிவிங் 5 lakh rupees as a grant. ஸோ இது தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இனோவேஷன் மிஷன் பாலிசி கீழே உள்ள ரெக்கார்ட். ஸோ நம்ம லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் அ ஸ்டார்ட் அப் உருவாக்கணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் த லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வி ஹேவ் பீன் ஃபாலோ. நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டோம். ஸ்டார்ட் அப்புக்கு லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக், இஃப் யூ ஆர் செட் அப் எ ஸ்டார்ட் அப் மீன்ஸ் வாட் ஆர் த லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வி ஹேவ் பீன் ஃபாலோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 3 விதமான கம்பெனிஸ் தான் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கணும். நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ல ஒரு மீனிங் ஸ்லைட்லேயே பார்த்தோம். 3 விதமான கம்பெனி மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்க முடியும். ஒன்று என்ன அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப், ரெண்டாவது என்னன்னா லிமிடெட் லயபிலிட்டி கம்பெனி, அண்ட் தேர்ட் திங் பார்க்கும்போது என்ன பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, ரைட்? ஸோ இங்கே எல்லாத்துக்குமே என்னன்னா மினிமம் there should be 2 people are required. So single people cannot own a startup. There should be combination of 1 plus 1, 2 people, minimum 2 people are required for making a startup. And partnershipல பார்க்கும்போது என்ன unlimited liability, right? If you are getting money for your business, right? If you are borrowing money from someone for your business development, then your personal assets have been liable for the business debts. இதுதான் என்னன்னா அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. உங்களோட பர்சனல் சொத்துக்களும் என்னன்னா பிஸ்னஸோட கடனுக்கு ஈடாகும். இது பார்ட்னர்ஷிப்ல உள்ளது. அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப்ல பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஷன், பிகாஸ் நீங்க ஷேர்ஸாவோ செக்யூரிட்டிஸாவோ இஷ்யூ பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட் ஷுட் பி நாட் அண்டர் த பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி கீழே வராதனால ஷேர்ஸும் செக்யூரிட்டிஸும் பார்ட்னர்ஷிப்ல இஷ்யூ பண்ண முடியாது. அது லிமிடெட் லைபிலிட்டி சேம் திங் தான். லிமிடெட் லைபிலிட்டி என்ன தட் ஷுட் பி லிமிடெட் லைபிலிட்டி மட்டும் லிமிடெட். யுவர் பர்சனல் அசெட்ஸ் ஆர் லைபிள் ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸுக்கு பர்சனல் அசெட்ஸ் லைபிளா இருக்காது. அண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனின்னு பார்க்கும்போது என்ன ஒன்லி அட்வான்டேஜஸ் தே ஹேவிங் கோ ஃபார் ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். அப்போ பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்டையோ இல்லை க்ரௌட் ஃபண்டிங்டையோ போகும்போது என்னன்னா கண்டிப்பாக ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஈக்விட்டி ஷேர்ஸோ இல்லை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸோ இஷ்யூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னன்னா பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்ததுன்னா பெஸ்ட் திங். ஸோ இந்தியாவில் பார்க்கும்போது என்ன out of 90% of startups belongs to this category private limited company, because
என்னன்னா they are in need of enormous amount of funding. ஸோ ஃபண்டிங் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சொன்ன வெஞ்சர் கேபிட்டல் இல்லைன்னா ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர்ட்ட ஃபண்டிங் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா the only chance is you just have been make it your concern as a private limited company. அப்போ நீங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிச்சுட்டு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு சம் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்னன்னா யூ ஹேவ் பீன் கன்வெர்டட் இன்டு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. ஸோ திஸ் இஸ் லீகல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் அ ஸ்டார்ட் அப். ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ் யூ ஹேவ் பீன் அட்டைன் பார்க்கும்போது என்னன்னா வாட் ஆர் ஆல் த திங் யூ ஹேவ் பீன் மேண்டேட்ரி டன் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பிரைவேட் கம்பெனி எல்எல்பி ஆர் ஃபேம் கண்டிப்பாக என்ன இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். It should be compulsorily registered under Indian Companies Act. So அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா that should not be a valid company, right? And a registration, so இந்த மாதிரி பிரைவேட் கம்பெனி எல்எல்பி ஃபேம்ல யார் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா that is who is என்னன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து என்ன he is having some innovative thinking அப்படின்னா காலேஜோட ஃபைனல் இயர் படிக்கிறீங்க இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டா இருந்து என்னன்னா you are having some innovative idea அப்படின்னா இல்லை someone is having own savings and different idea இருக்கு அப்படின்னா அவங்க என்னன்னா they have been starting their own business அப்படின்னா it should be called as a private company LLP or firm. And registration with startup authorities. So இந்த startup authorities கீழே என்ன startup india gov.in வெப்சைட் கீழே என்ன டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஐஐடின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ விசிட் பண்ணுங்க, வெப்சைட் விசிட் பண்ணுங்க, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஐஐடின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அது கீழே என்னன்னா யூ ஹேவ் பின் ரிஜிஸ்டர் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது என்ன யூ ஹேவ் பின் கிவன் a number of details, name of the owner and name of the partner. So இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸ் என்ன address of the company, what are all the things you have been given, you have been done. So இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸ் என்ன you have been mentioned. So அதுல கண்டிப்பா என்னன்னா registration certificate மென்ஷன் பண்ணணும், அட்டாச் பண்ணணும். இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை கண்டிப்பா என்ன you have been attached. And இன்னும் பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன இஎஸ்ஐ with more than 10 employees, ரைட்? நீங்க வந்து என்ன ஒரு கம்பெனிக்குள்ள 10 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மேல இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன யூ ஹேவ் பீன் கிவிங் தட் இஎஸ்ஐ பெனிஃபிட்ஸ். இஎஸ்ஐ பெனிஃபிட்ங்கிறதுனா எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் எப்போ அப்படின்னா உங்க கம்பெனில 10 பேருக்கு மேல வேலை பார்த்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா தட் ஷுட் பி இஎஸ்ஐ பெனிஃபிட்ஸ். அதே மாதிரி என்ன 20 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மேல இருந்தாங்கன்னா பிஎஃப் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ அந்த இஎஸ்ஐலையும் பிஎஃப்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேண்டேட்ரியா எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும், எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்கணும். ஸோ இது கண்டிப்பா என்ன ஓவர்வியூ பண்ணுவாங்க. And GST about turnover of rupees 20 lakh, உங்களோட turnover annual turnover 20 lakhs இருந்ததுனா then you have been go for that GST. And startup income tax exemption certificate நம்ம சொன்னோம் ஏற்கனவே என்னன்னா if you are register your startup அப்படின்னா 3 years வரைக்கும் என்ன டாக்ஸ்ல எக்ஸம்ஷன் உண்டு. இன்கம் டாக்ஸ் நீங்க பே பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கிடையாது, மும்பையில் கிடையாது, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரெப்யூட்டட் ஸ்டேட்ஸில் ஃபுல்லாமே என்னன்னா ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்குள்ள ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ். அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு என்னென்ன இன்சென்டிவ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் த ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் த இன்சென்டிவ் ஷுட் பி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். ஏன்னா நார்மலாக ஒரு பிஸ்னஸுக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் நம்ம நிறைய வித்தியாசம் சொன்னோம். பட் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்ததுன்னா தே ஆர் கெட்டிங் சம் பெனிஃபிட்ஸ். என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன். அவங்க ஸ்டார்ட் அப்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன் அண்டர் 6 லேபர் லாஸ் அண்ட் 3 என்விரான்மெண்டல் லாஸ். அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தகுந்தாப்புல சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடைக்கலாம். இந்த என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து என்ன க்ரீன் ஃப்ரெண்ட்லியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து சம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி என்ன ஒரு 6 லேபர் லாலையும் 3 என்விரான்மெண்டல் லாலையும் அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அண்ட் செகண்ட் திங் நோ இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்டர் லேபர் லா ஃபார் 5 years. லேபர் லா கீழே வந்து என்னன்னா லேபருக்கு வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குதா, இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டிக்கில் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு என்ன 5 வருஷம் வரைக்கும் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு நோ இன்ஸ்பெக்ஷன். பிகாஸ் எவ்ரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா அந்த லேபர் லா கீழே வந்து என்னன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் கீழே வருஷம் விசிட் பண்ணி வந்து என்னன்னா தே ஹேவ் பீன் ரெகக்னிஷன் இருக்கணும். பட் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கும்போது என்ன தேர் ஷுட் பி நோ பெனிஃபிட்ஸ், நோ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஃபார் சச் கம்பெனிஸ். அண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கிங் ஆஃப் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன். பேட்டன்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்ட் அப் பார்த்தீங்கன்னா நியூ இனோவேஷனுக்காக நியூ இன்வென்ஷனுக்காக பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ பார்க்கும்போது நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. வித்தவுட் எனி மேன்மேட் எவ்ரிதிங் கோஸ் ஆன் ஆட்டோமேஷன். ஸோ அப்படி ஆட்டோமேஷனுக்காக ஏதோ புது ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணும்போது அதுக்கு பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் அப்ளை பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்தது அப்படின்னா they are getting 80% of rebates
எவ்வளோ பேட்டன்ட்டுக்காக ஃபைல் பண்ணுறாங்க. ஒரு பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணால் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5,000 7,000 வரைக்கும் ஆகலாம் பேட்டன்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது. ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் அப்பாக ரெகனைஸ் ஆன ஒரு கம்பெனி பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு 80% ரிபேட் கிடைக்குது. அதே மாதிரி நம்ம சொன்னோம் ஸ்டார்ட் அப் பார்த்தீங்கன்னா there should be 3 years of IT exemption and exemption under section 56 of income tax act கீழ exemption கிடைக்கும். And panel of facilitator for startup, ரைட். நான் ஸ்டார்ட் அப் உருவாக்கிட்டேன், எனக்கு எந்த மென்டர்ஷிப்பும் இல்லை, எந்த கைட்லைன்ஸும் தெரியல அப்படின்னா என்னன்னா இஃப் ஐ விசிட் தட் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா வெப்சைட் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேனல் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டேட்டர் கூட இருப்பாங்க. அவங்க மூலமா நீங்க வந்து என்னன்னா யூ ஹேவ் பின் எந்த இன்குபேஷன் சென்டர் நியர்பையா இருக்கு, எந்த இடத்துல போய் நான் ஹெல்ப் கேட்கலாம், யார் யாரெல்லாம் ஏரியாவில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டீமும் என்ன தே ஆர் கிவிங் தட் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப். அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டர் காஸ்ட் டு பி பெய்ட் பை த கவர்மெண்ட்ஸ். இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டருக்கு அந்த மென்டார் சப்போர்ட்டுக்காக எவ்வளோ பணம் தேவைப்படுதோ அந்த பணத்தை ஃபுல்லாமே என்ன கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு பியர் த மனி. அதே மாதிரி என்னன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்னன்னா எங்கே போய் சேல்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு பேப்பர் கம்பெனி நான் ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு பேப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். அப்போ அந்த பேப்பரை நான் எங்கே போய் சேல்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியல. பிகாஸ் லோக்கலில் வாங்கும்போது என்ன ரேட்டு கம்மியாக இருந்திருக்கலாம், ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கலாம். அப்போ என்னன்னா கவர்மெண்ட்டு கீழே என்ன ஜெம்னு ஒன்று இருக்கு, ஜிஇஎம் ஜெம்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த ஜெம்ல போய் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர் பண்ண டீட்டெயில்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்ட்டை ஃபுல்லாக ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிறாங்க. ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா அந்த அந்த டியூரேஷன்ல வந்து என்ன தே ஹேவ் பீன் செட்டிலிங் யுவர் அமௌண்ட்ஸ். இது ஒரு பெனிஃபிட்ஸ். ஸ்டார்ட் அப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு பை யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ். கவர்மெண்ட்டே உங்கள் ப்ராடக்ட்டை பை பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கிறாங்க. அப்படி அவங்க பை பண்ணலனால என்னன்னா பை பண்ணுறவங்கள்ட்ட டைப் பண்ணி விடுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. நம்ம ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்டு அண்ட் இன்சென்டிவ் அண்ட் லோன் ஃப்ரம் ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்க்கும்போது என்ன லோன் இன்சென்டிவ் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் த கிராண்ட் ஃபார் தி ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்ததுன்னா நிறைய கிராண்ட்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்சென்டிவ் லோன் இதெல்லாம் ஸ்டேட்டுக்கு தந்தாப்புல என்ன இட் ஷுட் பி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். ஸோ இது வந்து லீகல் சைடாக உள்ள திங்ஸ். அண்ட் எத்திக்கலாக பார்க்கும்போது என்னன்னா வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ், வாட் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் அஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் யர் ஸ்டார்ட்-அப்பாக இருந்ததுன்னா வாட் ஆர் ஆல் த எத்திக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்க்கும்போது என்ன கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன ரெகுலர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஸோ ரெகுலராக பிஸ்னஸ் இப்படி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, இவ்வளோ டர்ன் ஓவர் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா யூ ஹேவ் பின் ரெகுலர்லி கம்யூனிகேட்டிங் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் டு தி கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்மிட்டிங் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ ஏமாத்தது இல்லாமல் எனக்கு வந்து இவ்வளோ பிஸ்னஸ், ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 100 crore வரைக்கும் டர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா நோ டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி என்ன 100 crores கீழே இருந்ததுன்னா உங்களோட கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப்பாக ரெஜிஸ்டர் ஆயிருது. ஸோ அப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆகும்போது நீங்கள் ஃபேர் ரிட்டர்ன் கொடுத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் ஜென்ரேட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போது நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பாக கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் கம்பெனியில் கவர்மெண்ட்டே வந்து என்னன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாமே ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஜிஓவி வெப்சைட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிச்சிங் யுவர் ஐடியான்னு வந்து என்னன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துவாங்க. அப்போது உங்களோட ஐடியா டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியா, நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் அப் கீழே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, புதுசாக ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பிச்சிங் கீழே இஃப் யூ பிச் யுவர் ப்ராடக்ட், பிச் யுவர் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆர் ரெடி டு கிவ் சம் சப்சிடி அமௌண்ட்ஸ், சம் ப்ரைஸ் மணி ஃபார் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா. இது கவர்மெண்ட்டு கீழே உள்ள லீகல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் எத்திக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் கீழே பார்க்கும்போது என்ன ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ரைட். ஏன்னா நான் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்க்கணும், இன்வெஸ்டர்ஸ்னா யாரும் கிடையாது, உங்கள் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து என்னன்னா ஐ எம் ஓனிங் எ டீ ஷாப், ரைட். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ எம் ஓனிங் எ டீ ஷாப், ஐ எம் கிவிங் 10 different varieties of tea, ரைட். 10 different varieties of tea, 10 விதமான டீ கொடுக்குறேன் நான். இஞ்சி டீ இந்த மாதிரி நிறைய 10 விதமான டீ கொடுக்குறேன். அப்போ ஒரு கட்டத்தில் என்னன்னா மை பிஸ்னஸ் மேபி டெவலப், என் பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஆனால் என்னன்னா டெவலப் ஆகும்போது என்னன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வர்றாங்க. எனக்கு அந்த கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து என்ன டைமுக்கு டெலிவரி கொடுக்க முடியல. ஒரு டீ போகிறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகிற இடத்துல அதிகமான கஸ்டமர்ஸ் வரும்போது என்னோட பிஸ்னஸுக்கு வந்து என்ன ஒரு டீ போகிறதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகுது. அப்போது நான் என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு டீ அந்த ஷட்டப், அந்த பாய்லர், அந்த இதெல்லாம் இன்னொன்று போடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான். அப்போ எனக்கு போதுமான ஃபண்டிங் இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் அப்ரோச் வித் எனி இன்வெஸ்டர்ஸ் கீழே என்னோட பிஸ்னஸ் பிளானை கொண்டு போகிறேன். பிஸ்னஸ் பிளான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் மாதிரி. அந்த பிஸ்னஸ் பிளான்னா என்ன, இட் ஷுட் பி கண்டெய்ன்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். பிஸ்னஸுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும், யார் கஸ்டமர்ஸ், யார் ப்ராடக்ட்டு. ஸோ பிஸ்னஸ் பிளானுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா
ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் என்னென்னா ஃப்ரம் திருநெல்வேலி டு சென்னைக்கு வந்து ட்ராவல் போகிறீங்க. ட்ராவல் போய்கிட்டு இருக்கும்போது நைட் டியூரேஷனில் ட்ராவல் போகிறீங்க. நைட் டியூரேஷனில் போகும்போது என்ன உங்களோட காரில் வந்து ஹெட்லைட் இல்லை, ரைட்? காரில் ஹெட்லைட் இல்லை, நைட் டியூரேஷனில் போகிறீங்க அப்படின்னா இட் காசஸ் சம் ஆக்சிடென்ட்ஸ். காருக்கு டேமேஜ் ஆகலாம், ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம். அதே இது என்னன்னா இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வித்தவுட் பிஸ்னஸ் பிளான். அதே இது உங்கள் காரில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருந்தது, லைட் இருக்குது, அது மாதிரி என்னென்னா உங்களோட கூகுள் மேப் நேவிகேஷன் இருக்குது, ரைட்டில் போங்க லெஃப்ட்டில் போங்கன்னு மெசேஜ் கொடுக்குறது கூகுள் மேப் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன யூ ஹேவ் பீன் மேக் எ சேஃப் ட்ராவல் அஸ் வெல் அஸ் கன்வீனியன்ட் ட்ராவல். அதுதான் என்ன சொல்கிறோன்னா பிஸ்னஸ் பிளான். அப்போது உங்களுக்கு பிஸ்னஸுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்கள் கையில் இருந்தது அப்படின்னா தென் யூ ஹேவ் பீன் சக்சீட் அண்ட் யூ ஹேவ் பீன் ரீச் த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ். அப்போது பிஸ்னஸ் பிளானை வச்சு என்ன யூ ஹேவ் பீன் பிச் யுவர் பிஸ்னஸ் ஐடியா வித் த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பிச் பண்ணீங்க அப்படின்னா தே ஆர் கெட்டிங் சம் மணி ஃபார் தே ஆர் கிவிங் சம் மணி ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ். உங்கள் பிஸ்னஸுக்கு தேவையான மணியை கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது என்னன்னா நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கடன் கிடையாது, அது வந்து முதலீடு தான். முதலீடு கொடுக்கும்போது என்னன்னா இஃப் யூ ஆர் ஏர்னிங் எ ப்ராஃபிட் தென் தே ஆர் எலிஜிபிள் டு கெட் சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டேக்ஸ். அப்போ எனக்கு இந்த மாதம் ஒரு 10,000 ப்ராஃபிட் வருதுன்னா 10% ஸ்டேக்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸை கொடுக்க போகிறேன். அப்போ 10,000ல் 1,000 என்னன்னா இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு நான் ஸ்டேக்ஸாக தான் கொடுக்க போகிறேன். இஃப் ஐ ஆம் நாட் ஏர்னிங் எ ப்ராஃபிட், ரைட், எனக்கு ப்ராஃபிட் வரல, என் பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் வரல அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு எந்த அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் டெட்டாக வாங்கும்போது கடனை வாங்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அது இது கிடையாது. அப்போது இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு நம்ம என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வந்திருக்கோ அதை ஸ்டேக்ஸை மாதம் நான் கரெக்டாக கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கும்போது என்னன்னா இஃப் ஐ வாண்ட் டு டெவலப் எ நியூ ப்ராடக்ட், புது ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணும்போது என்ன இன்வெஸ்டர்ஸும் என்ன தே ஆர் ரெடி டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக என்ன தே ஹேவ் பீன் கிவிங் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மணி ஃபார் பிஸ்னஸ் பர்பஸ். அப்போது பிஸ்னஸுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் என்னென்னா ஐ ஹேவ் பீன் டேக்கன் இட். என்கிட்ட உள்ள மணியை ஃபுல்லாக ப்ராஃபிட்டை ஃபுல்லாக என் பர்சனல் திங்ஸுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்காது. அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐ ஹேவ் பீன் அலோகேட்டிங் சம் மணி ஃபார் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ரொவைடிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் என்னென்னா காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னோம் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்டு. அப்போ அந்த அன்எம்ப்ளாய்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இஃப் யூ ஹேவ் பீன் கிரியேட்டிங் ஏ ஸ்டார்ட் அப், ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணார் அப்படின்னா தே ஆர் ரெடி டு கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். அப்போ ஸ்டார்ட் அப்னால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ரெடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் கேரிங் அவுட் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் அட் லார்ஜ். ஸோ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேவ் பீன் ஆர்கனைசிங் எ நம்பர் ஆஃப் கேம்பைன்ஸ், பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்பு, ஸோ இந்த மாதிரி ஐ அவேர்னஸ் கேம்ப்பு, இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ப்ஸ் என்ன தே ஆர் ஆர்கனைசிங். ஸோ கோவிட்ல கூட இப்போ பார்க்கும்போது என்ன நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஆர் கிவிங் சம் மணி டு தி கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு அவாய்ட் திஸ் பேண்டமிக். ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நிறைய பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. அண்ட் எத்திக்கலாக நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது என்ன டுவர்ட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ எம்ப்ளாயீஸ்ல என்ன ப்ரொடெக்டிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். எம்ப்ளாயீஸுக்கு தேவையான எல்லா பெனிஃபிட்டும் கொடுக்குறது எத்திக்கலாக, ரைட். நம்ம என்ன நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து என்ன எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ரெண்டுமே வந்து என்ன எம்ப்ளாயரை பேர் பண்ண வைக்கிறாங்க. அது வந்து என்ன இல்லீகல் ஒன், ரைட். ஸோ தட் இஸ் இஃப் யூ ஹேவ் பீன் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் தட் பிஎஃப்ஓ இஎஸ்ஐ பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும்போது என்ன யூ ஹேவ் பீன் மேக்கிங் ஆன் ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன். எம்ப்ளாயருக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ், எம்ப்ளாய்க்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் என்னன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அண்ட் டெவலப்பிங் த டேலண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸே வந்து என்ன ஒரு ஸ்டார்டிங் லெவலில் எம்ப்ளாயே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னைக்கு ரெகனைஸ் பண்ணி அவங்களே வந்து சிஇஓ உட்காந்துருக்காங்க. நார்மலாக எம்ப்ளாயை ஜாயின் பண்ணுவாங்க டியூ டு சம் ரெகக்னிஷனாக இருக்கும்போது அவங்கள்ட்ட நிறைய டேலண்ட் இருந்ததுனால அவங்களும் நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரொமோட் பண்ணி கம்பெனி சிஇஓவாக கூட இருக்கிறாங்க. அண்ட் எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பிளான், ரைட். இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பிளான். எம்ப்ளாயிக்கு சேலரி கொடுக்க முடியாத சமயத்தில் என்னன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. எம்ப்ளாயீஸுக்கு அவங்க கம்பெனியோட ஸ்டேக்ஸை கொடுக்குறாங்க, ஸ்டாக்கை கொடுக்குறாங்க. அப்போ எம்ப்ளாயி கேன் ஆக்ட் அஸ் ஓனர் ஆஃப் தி கம்பெனி, ரைட். ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கவங்க கம்பெனியோட ஓனர்ஸ். அப்போ எம்ப்ளாயி வந்து அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஷேர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் டேக்கிங் பார்ட் இன் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி கம்பெனி. ஸோ இது என்ன டுவர்ட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ். அண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது என்ன ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுங்கிறது என்ன இந்த பர்சன் ஹூ ஆர் ரிலேட்டிங் வித் தி ஸ்டார்ட் அப், யாரெல்லாம் டேரெக்டாக அந்த கம்பெனியோட ரிலேட் ஆகிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே என்ன ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பேமெண்ட் ஆன் டைம். ஸோ சப்ளையர்ஸுக்கு வந்து நம்ம சப்ளையர் ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல் யார்ட்டையும் வாங்குறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன வி ஹாவ் டு மேக் அ ப்ராம்ப்ட் பேமெண்ட். அந்த டேட்டில் அந்த டயத்தில் என்ன வி ஹாவ் டு மேக் அ பேமெண்ட். அண்ட்
creating the ecosystem for startup vendors. Startup vendors தேவையான பாப்புலர் ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு எக்கோசிஸ்டத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். பிகாஸ் இந்த டயத்தில் இந்த ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கணும், அதுக்கு தேவையான லேபர்ஸ் கிடைக்கணும், அதுக்கு தகுந்தாப்புல ரிசோர்ஸஸ் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேவரட்டான எக்கோசிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறதுல ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பிளேஸ் மேஜர் ரோல். அண்ட் ஃபைனலி டுவர்ட்ஸ் மென்டார்ஸ் அண்ட் அட்வைசர்ஸ், ரைட்? மென்டார்ஸ் அண்ட் அட்வைசர்ஸுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் growth ஆஃப் தி கம்பெனி. இந்த கம்பெனி நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகிறதுக்கு தே ஆர் ரெடி டு கிவ் சம் லீகல் அட்வைசஸ். ஸோ எப்படி எப்படிலாம் வந்து ப்ரொமோட் பண்ண முடியும். ஸோ நார்மலாக சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா என்னோட வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து, ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது என்னன்னா, தட் இஸ் ஃபேஸ்புக் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேஸ்புக் மார்க் ஜுக்கர்பர்க் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன, அவரோட அந்த ஸ்டார்ட் அப்பை கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட காலேஜ் லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. காலேஜ் லெவலில் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்காக அந்த ஃபேஸ்புக் கிரியேட் பண்ணுறாரு. அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது என்னன்னா, அதுக்கடுத்து அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள, அந்த சிட்டிக்குள்ள, ஸோ அப்படியே வந்து என்னன்னா அந்த கண்ட்ரிக்குள்ளன்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு என்னன்னா வேர்ல்டு லெவலில் பிஸ்னஸ் ஹேபிட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி மென்டார்ஸ் அட்வைசஸ். அண்ட் கூகுள் பார்க்கும்போது லாரி கூகுளை கிரியேட் பண்ணுறது என்னன்னா, அவரோட பிஹெச்டி ப்ராஜெக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள், ரைட்? அவரோட பிஹெச்டி ப்ராஜெக்ட் தான் கூகுள். அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அது அந்த காலேஜில் உள்ள இன்குபேஷன் சென்டருக்குள்ள கொண்டு போகிறாரு. அந்த இன்குபேஷன் சென்டருக்குள்ள மென்டார்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து என்ன அவங்களுக்கு தேவையான அட்வைஸை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது மூலமாக தான் கூகுள் கம்பெனி இன்னைக்கு கிரியேட் ஆகி பெரிய கம்பெனியாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. அப்போது மென்டார்ஸ் அண்ட் அட்வைசர்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, கம்பெனியை நெக்ஸ்ட் லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன, தே ஆர் ஹேவிங் கிவிங் சம் டிப்ஸ் அண்ட் ஹேவிங் ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ். அன்ஃபேர் திங் இருக்கக்கூடாது, அன்எத்திக்கலாக செயல்படக்கூடாது. கண்டிப்பாக என்ன, ஃபேர் திங், தட் இஸ் it should be benefit to the people as well as benefit to the society. So this is ethical responsibility for a startup, right? And so these are the sources of fund raising. For funds raising, funds எப்படி raise பண்ணலாம் அப்படின்னா, first thing is own investments. own investment பார்க்கும்போது என்னன்னா bootstrapping or own funding. bootstrappingங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, எப்படி நம்மளோட ஷூவில் நம்ம லேஸை கட்டுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளே வந்து என்ன, we have been making our own funds. And crowd funding, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், இவங்க என்ன ஈக்விட்டி ஃபினான்சிங், கம்பெனியில் சம் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது மூலமாக ஸ்டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் டெட் ஃபினான்சிங்கிறது என்ன, பியூராக கடன் கொடுக்குறது தான். கடன் கொடுக்குறது என்னன்னா பேங்க் மூலமாகவோ இல்லை நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் ஏஜென்சி மூலமாகவோ, சிட் ஃபண்ட்ஸ் சொல்கிறோம் நம்ம, இந்த ப்ரைவேட் சிட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது, முத்தூட் ஃபைனான்ஸ், இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது. அது மூலமாகவும் நமக்கு பிஸ்னஸ் தேவையான ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணலாம். அண்ட் கவர்மெண்ட் சோர்சஸ் மூலமாக பார்க்கும்போது என்ன, இன்குபேட்டர்ஸோட சப்போர்ட் மூலமாகவோ இல்லை கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் அப் கேபிட்டல் கொடுங்க. அதான் நம்ம சொன்னோம், ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா gov.in வெப்சைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் சம் அமௌண்ட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி கொடுப்பாங்க. அது ஒரு ஆப்ஷன். இல்லை வின்னிங் கான்டெஸ்ட் மூலமாக ஸ்டார்ட் அப் கான்டெஸ்ட் நிறைய நடக்கும். நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா இடிஐக்கில் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ்னு ஒரு கான்டெஸ்ட் நடத்துகிறோம். அதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னன்னா 1 lakh rupees ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிராண்டாக கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா 5 essential elements ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கணும்னா 5 elements இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் ஸோ முகமது சாதிக் காஜா சார் சொன்ன மாதிரி தான், என்னென்னா வைஸ் பிரின்சிபல் சார் சொன்னாங்க. என்னென்னா 5 essential elements ஆஃப் சக்ஸஸ். என்னென்னா ஐடியா இருக்கணும் கண்டிப்பாக. இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா வித் யோர்ஸ், உங்கள்கிட்ட டிஃப்ரெண்டான ஐடியா கண்டிப்பாக இருக்கணும். அந்த ஐடியா என்னன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியாவே இருக்கக்கூடாது, ஏற்கனவே மார்க்கெட்டில் உள்ள ஐடியாவே இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி சம்வாட் டிஃபரன்ஷியேட்டட். அண்ட் யூ ஹேவ் பீன் மேக் எ டீம். அந்த ஐடியாவை உங்களோட டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணி தென் யூ ஹேவ் பீன் கிரியேட் எ பிஸ்னஸ் மாடல் தட் மே பி கால்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் பிளான். இந்த பிஸ்னஸ் பிளான் ட்ரெடிஷ்னலாக உள்ள கான்செப்ட். இப்போ பார்க்கும்போது என்ன பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அதுக்கு அடுத்த லெவலில் பார்க்கும்போது என்ன லீன் மாடல் கேன்வாஸ்ன்னு போயிடுச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 9 பில்டிங் பிளாக்ஸ் இருக்கும். 9 பில்டிங் பிளாக்ஸுங்கிறது என்னன்னா, உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் யார், உங்களோட சப்ளையர்ஸ் யார், நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்க போகிறீங்க, உங்களோட யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னா தேர் ஹேவ் பீன் சம் 9 பிளாக்ஸ் இருக்கும். அது மூலமாக என்ன யூ ஹேவ் பீன் டெவலப் எ பிஸ்னஸ் மாடல். அந்த பிஸ்னஸ் மாடலை வச்சு ஃபண்டிங் ஏஜென்சின்னு அப்ரோச் பண்ணி தென் கரெக்ட் டயத்தில் என்ன யூ ஹேவ் பீன் ஸ்டார்ட் எ பிஸ்னஸ், ரைட்? அண்ட் நத்திங் இஸ் பெர்மனன்ட் இன் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எதுவுமே பெர்மனன்ட் கிடையாது. எவ்ரி திங் ஹேவ் பீன், இன்னைக்கு நம்ம கூகுள் மீட்டோ ஜூமோ யூஸ் பண்ணுறோம். இது 10 வருஷம் கழிச்சு என்னன்னா இதுவே மார்க்கெட்டில் இல்லாமல் கூட போகலாம். தட் இஸ் நத்திங் இஸ் பெர்மனன்ட் இன் டெக்னாலஜி. அதான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். என்னன்னா ஃபேஸ்புக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குட்னு ஒரு கம்பெனி இருந்தது. பட் இப்போ ஆர்குட் அவுட் ஆகி வேற கம்பெனி எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு, ஃபேஸ்புக் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. சம் லாங் ஆகும். இன்னும் பார்க்கும்போது ஒரு சம் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம், சம் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் பார்க்கும்போது என்ன ஃபேஸ்புக்கு பதிலாக புது கம்பெனி கூட வரலாம்.
அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எஸ்எம்எஸ் நம்ம நார்மலாக டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தோம். இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்கும்போது என்ன வீடியோ மெசேஜ், ஆடியோ மெசேஜ், ஃபோட்டோஸ், இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் என்னன்னா வி ஹேவ் பீன் சென்டிங் ஆன் இட். ஸோ அதனால என்ன யூ ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் எனி இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ். ஸோ பிஃபோர் செட்டிங் இன் டு எனி ஸ்டார்ட் அப்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் பீன் அனலைசிங் த ப்ராப்ளம். என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு, ரைட்? நம்ம டே பை டேல என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம், இந்த ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணுங்க. அந்த ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணி என்ன அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷனை டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா டெவலப் பண்ணுங்க. டெவலப் பண்ணிட்டு என்ன யூ ஹேவ் பீன் ரிஜிஸ்டர்ட் டெவலப் யுவர் ஸ்டார்ட் அப், ரைட்? ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் அப்பை டெவலப் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன இந்தியா ஹேவ் பீன் அட்டைன் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டெவலப்டு எக்கானமி. ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டெவலப்பிங் எக்கானமியில் இருக்கு. பட் டெவலப்டு எக்கானமியை மாறணும் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்தியாவில் எமர்ஜ் ஆகணும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் குறையணும். அப்படி குறைஞ்சதுன்னா டெஃபினட்டாக it will create a new status called developed economy, right? All the very best for creating a new startup, and any clarifications or any questions kindly contact with me. So myself Ramachandran from Madurai Kamaraj University. So this is my email ID as well as my contact number. So if any queries or any support regarding the registration of your startup or startup எப்படி ஃபண்டிங் கிடைக்கணும், என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னா எதனால என்ன just ask with me. I'm ready to help with you. Thank you. Thank you, Sadak College Organizing Committee, for giving me a chance to deliver a lecture on planning startup strategies as well as legal and ethical provision. Thank you all. Thank you. Thank you, sir, for your fascinated, thoughtful, authentic presentation, and especially thank you for your lively examples. Thank you, sir. Dear participants, if you have any, if you want to share your opinion or if you want to clarify any doubts, raise your hands. The admin will help you to clarify your doubts. Maybe please share your opinion in your chat box. It will be also useful to for the information regarding the The participants can unmute themselves. If you have any questions, you can ask. Maybe, sir? Yes, sir. Post பண்ண சொல்லிருங்க chat la. Chat la post பண்ணு. That will be better. Okay, sir. Okay. So any doubt now, if you want to ask to resource person, please post in chat box. So resource person will immediately reply that query. Good afternoon to everyone. The session was very informative. This is Saranya Gopal. I'm a Tech University student of IEV. I have a doubt. Can I ask? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. Yes. At the initial stage of execution, like what are the factors we should consider for selecting a technical team or employees? What, ma'am? At the initial stage of execution, what are the factors to be considered to select a technical team or employer in recruiting of employees? So for your startup, if you want to that is recruit your employees, what are the things you have been considered, right, ma'am? Yes, at the initial stage. Yes. So that is the person, that is the employees who are all ready to accept the responsibility for your startup. Likewise, they are ready to support the things which are all essential for succeeding your startup. For example, the person who is expert in technology, or the person who are expert in HR, the person who is expert in finance and marketing, some other persons who are expert in the particular domain, that persons definitely help you for making or shaping a startup into a new company. That will helpful, ma'am. That is, you are searching that person. If they are expert in particular domain, means definitely they will help you to make your startup as a new setup, a new shape up. For further queries, you can post it in chat. Actually, the time is 12 o'clock now. So you can post it in chat, or else you can contact the resource person. He has given his number. You can also contact him through mail or through his number. I think the feedback link is provided to you all. Shall, sir? Yes, provided, sir. Yes.
The feedback link is available in your chat box. So that's also represent your attendance also. So please fill and submit it properly. That's the same thing useful to create your e-certificate also. Okay. Yes, it's time to vote of thanks. Yeah, good venture is always deliver more than the expected. Yes. Now I invite Mrs. Yasmin Khadija ma'am, Assistant Professor of Department of Business Administration, to deliver the vote of thanks. Okay, ma'am. Please, ma'am. So good afternoon. Good afternoon to all. I am Yasmin Geja in the Department of Business Administration. It's given me an immense pleasure to deliver vote of thanks. First of all, I would like to thank our Almighty for His blessings on us to organize this program. And then I would like to thank our beloved principal, Dr. Mohammed Sadiq, for his valuable support to conduct this webinar. Thank you, sir. I also extend my sincere thanks to our Vice Principal, Dr. Syed Mohammed Khaja, for his encouragement to organize this webinar. Thank you, Khaja, sir. My heartfelt thanks to our resource person, Mr. Ramachandran, Entrepreneurship Development, Institute of Entrepreneurship Development, Institute and Innovation Hub Field Coordinator, Madurai Kamaraj University, for gracing the occasion and enlightening our knowledge. Thank you, Ramachandran, sir. I express my sincere thanks to our HOD and my colleagues and technical staff members for their cooperation to conduct this webinar. So thank you all. But last but not least, I thank faculty members and students from our institution and other institutions for their participation. So thank you. So thank you once again. Thank you, Anadal. Thank you, ma'am. Miran sir, please end up with the live session.